श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरों चैवं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकावैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। आजानुलम्बितो भुजो कनको बदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियो करो करुणावतारो। यन्माद्यस्य यतोऽन्मया दितरथश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारी मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। वृंदावनं स्थलं देहि मतिं कृष्णं पदं भुजे
गोपीभावं देहि देवी श्रीवृन्दादेवी नमस्तुते। जय रूप सनातनो भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোস্বাইয়ের করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो सर्ववैष्णवभ्यो नमो नमः। सर्वश्रोता वैष्णवेर करी नमस्कार, सबे कृपा करे पदधूलि देह मस्तके आमार। के जय जय राधा रमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री नवद्वीप बिहारी लाल की। बोलिए नवद्वीप नीलाचल शांतिपुर अक्षरा धाम की, बोल श्री क्षेत्र की, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देवी की, बोल वृंदावन धाम की, राधा कुंड श्याम कुंड की, बोल बरसाने वारी की, प्रिया कुंजेश्वरी की, श्री कुंडेश्वरी महारानी की, आपन आपन सद्गुरुदेव भगवान की, समस्त साधु गुरु वैष्णव संत समाज की, वेद लक्षणा गो माता की, श्री पृथ्वी माता की, भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सर्वग्रे समात्रैकगतः परमो आराध्यो परम करुणो। श्री श्री आश्रय तत्व श्री श्री गुरः प्रभुपाद अष्टोत्तर शतो श्रील श्री हिरणमय गोस्वामी चरणो कमले नमामि। ततः अखिल रसामृत सिंधु
কলিযুগ পাবন অবতার শ্রী রাধা রসসুধা কৈটব স্বরূপ মূর্তি। রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু গম্ভীরার গুপ্তধন রসনায়ক রসসাগর নদিয়া নটবর নবদ্বীপ বিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু অতি প্রিয়স্য প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীলশ্রী বিনোদ বিহারী দাস বাবাজি মহারাজস্য চরণো কমলে নমামি। ततः परम गुरुदेवः प्रभुपाद अष्टोत्तर शतो श्रीलश्री कृष्णचंद्र गोस्वामीश्चरणो कमले नमामि। यस्य वाङ्मयी मूर्ति भगवान श्री कृष्णेर त्रिभंग ललित स्वरूप छवि भगवान श्री हरिर वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जार কৃপারূপী ছত্র ছায়ায় আমরা সকলে সমবেত হয়েছি। দুর্গানগর এই মহামঙ্গল পুণ্যভূমিতে আয়োজিত এই দিব্য হরিকথার অনুষ্ঠানে আমরা সকলে কায় মনোবাক্যে উপস্থিত হতে পেরেছি। একটি কথা, আমাদের জীবনে ভালো দিন, শুভ দিন, আনন্দের দিন খুব সহজে আসে না, কিন্তু আসতে অনেক দেরি লাগে, আর যখন আসে যেতেও দেরি লাগে না। এই যে প্রতিদিন একটা হৃদয়ের মধ্যে চঞ্চল, সকাল থেকে তাড়াতাড়ি করে রসই আদি করে রান্না বান্না করে বাড়ির কাজ সেরে সন্ধ্যাবেলা হরি কথায় যাব, হরি কথা তো নয়, ভগবানের লীলা, রূপ, নাম, ধাম, এই চারটি হচ্ছে এক ঈশ্বর। কি বললাম? নাম, রূপ, লীলা আর ধাম, এই চারটি হচ্ছে সাক্ষাৎ ভগবান। তস্মন্য তজ্জন্য ভেদা ভাবাৎ, ভেদ ভেদ। যদি কোনো মানুষ এই চারটির মধ্যে যে কোনো একটিকে আশ্রয় করে নেয়, যে কোনো একটিকে, তাহলে অটোমেটিক্যালি আপনি তিনটিও আশ্রিত হয়ে যাবে। দেখুন, আপনি নামের আশ্রয় নেন, নাম চিন্তন করতে করতে হৃদয়ের মধ্যে রূপ স্ফুরিত হবে, রূপ স্ফুরিত হতে হতে হৃদয়ে লীলা স্ফুরিত হবে, আর ভগবানের লীলা স্ফুরণ হতে 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 লীলা কোথায় হয়? শ্রীধাম, শ্রীধাম। ঠিক আছে, আপনি রূপের আশ্রয় নেন, খালি ভগবানকে দেখতে থাকুন সারাদিন, খালি দর্শন করুন ভগবানকে, খালি তাকিয়ে থাকুন গোপালের মুখের দিকে, রূপ চিন্তন করুন। রূপ চিন্তন করতে করতে আগে জানতে ইচ্ছা হবে কে? নাম, কৃষ্ণ, রাধা, নিতাই, গৌর। যখন রূপ স্ফুরিত হবে তখন রূপের লীলা জানতে ইচ্ছা হবে, কি করে লীলা। যখন জানবে তখন আবার ধামের প্রাকট্য হয়ে যাবে। এরকম করে লীলা স্মরণ যদি করেন, কে লীলা করছে? ভগবান লীলা করছে। কি নাম সেই ভগবানের? কৃষ্ণ। কোথায় লীলা করছে? ধামে। এবার যদি ধাম আশ্রয় হন, যদি শ্রীধাম আশ্রয় হন, তাহলে ধাম আর ধামেশ্বর বা ধাম আর ধামেশ্বরী অভেদ্য। ওই রাধাকুণ্ডে আমরা যখন যাই, বৃন্দাবনে তো অনেকে যাই, বল কত কত মানুষ। আচ্ছা, কে কে এখানে বৃন্দাবনে গেছে? হাত তুলো তোমার। কে কে এখানে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়েছে? এবার যাদের হাত ওঠে নাই, তারাও প্রস্তুতি নেন তো বৃন্দাবন যাবে।
বৃন্দাবন কি শুধু পায়ে যেতে হয়, শরীরে যেতে হয়? শুধু কি শরীরেই যাওয়া লাগে বৃন্দাবন? না। গুরু মহারাজের একটি পদ, যদি বৃন্দাবনে গিয়ে, বৃন্দাবনে আমি গেলাম 10 দিনের জন্য, সে বৃন্দাবনে গিয়েও যদি আমার মনটা বৃন্দাবনের বাইরে পড়ে থাকে না, তাহলে প্রকৃত ব্রজবাস হয় না। কিন্তু আমি যদি বাইরে থাকি, কিন্তু সদা সর্বদা আমার মনোরূপী হংস শ্রীধাম বৃন্দাবনের যমুনার মধ্যে বিচরণ করে, তবুও আমার বৃন্দাবনে যাওয়া সার্থক হবে। দেখুন, ব্রজবাসী 4 প্রকারের হয়। মন দিয়ে শুনবেন, ব্রজবাসী 4 প্রকারের হয়। কি কি? প্রথম হচ্ছে সেই ব্রজবাসী যিনি ব্রজে জন্মগ্রহণ করেছেন, উত্তম, বহুত সুকর্মের ফলে ব্রজে জন্মগ্রহণ করে যায় আর ব্রজেই থাকে। দ্বিতীয় ব্রজবাসী যিনি ব্রজে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু কর্মক্ষেত্রে হোক, কোনো ক্ষেত্রে হোক বাইরে থাকে, তিনিও ব্রজবাসী, উত্তম। তৃতীয় যিনি বাইরে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু ব্রজে গিয়ে থাকছে, অতি উত্তম, করুণাময়ীর কৃপা। সবচাইতে সর্বোত্তম কি জানেন? যিনি না ব্রজে জন্মগ্রহণ করেছেন না ব্রজে থাকেন, সে বাইরেই থাকেন, কিন্তু সদা সর্বদা তার মনরূপী হংসটি, তার মনরূপী পুষ্প ব্রজবিহারী বৃন্দাবন বিহারীর চরণের মধ্যেই পড়ে থাকে। এটি হচ্ছে উত্তম ব্রজবাস। প্রেম সে বলো না, সদা সর্বদা। কিভাবে? মন। এই যে আমাদের মন, আমাদের এই মন হচ্ছে সবচাইতে প্রিয় মিত্র, আবার সবচাইতে প্রিয় শত্রু, খুব কাছের শত্রু। কি করে বলুন তো? মিত্র আবার শত্রু হয় বলে? হ্যাঁ। এই মন যদি কৃষ্ণ উন্মুখ হয়, যদি কৃষ্ণের দিকে উন্মিলিত হয়ে থাকে এই মন, ভগবানকে যদি ভালোবেসে থাকে এই মন, তাহলে এই মনের চাইতে ভজনের সবচাইতে প্রিয় বন্ধু আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু এই মন যদি কৃষ্ণ বিমুখ হয় আর বিষয় উন্মুখ হয়, সংসারের দিকেই সদা সর্বদা নির্লিপ্ত হয়ে রয়েছে, তাহলে এই মনের থেকে সবচাইতে ঘাতক শত্রু ভজনের আর কি কিছু হতে পারে? কিরকম? আপনি বসে রয়েছেন, সকলেই তো জপ ধ্যান করেন, এখানে সকলেই করেন, স্নান করে সকলে ঠাকুরের কাছে যান, প্রার্থনা করেন, বসেন। যারা বিষয় উন্মুখী না, তাদের মন সবসময় বিষয়ের দিকে টানে, সবসময় বিষয়ের দিকে থাকে। আপনি চিন্তন করবেন, চোখ বন্ধ করে দেখবেন, মন থেকে দ্রুত কোনো কিছু নেই পৃথিবীতে। আমাদের যে সূর্যের রশ্মি, মানে আলোর যে গতিবেগ, আলোর গতিবেগ থেকেও হচ্ছে দ্রুত হচ্ছে মন। আপনি চোখ বন্ধ করুন, চোখ বন্ধ করে এখান থেকে আপনি অস্ট্রেলিয়া চলে যেতে পারবেন। ভাবুন আপনি অস্ট্রেলিয়ার কোনো দৃশ্য, বিদেশের কোনো দৃশ্য ভাবুন। চোখ বন্ধ করে আপনি 1 সেকেন্ডে এখান থেকে দিল্লি চলে যেতে পারবেন, লাল কেল্লা চলে যেতে পারবেন, তাজমহল চলে যেতে পারবেন। কিন্তু যারা ভক্ত না, ওরা চোখ বন্ধ করলে দিল্লি তাজমহল নয়, করুণাময়ী শ্রীমতীর কুণ্ডেশ্বরী দর্শন করবে। কত দ্রুত! দেখো, যদি কৃষ্ণ উন্মুখ হয় তাহলে চোখ বন্ধ করে কুণ্ডেশ্বরীর দর্শন হবে, কিন্তু যদি কৃষ্ণ বিমুখ হয়, হাজার চেষ্টা করলেও কুণ্ডেশ্বরীর দর্শন হবে না। তাই শোনো, শরীর দিয়ে তো অনেক বৃন্দাবন যায় আমরা, এবার থেকে মন দিয়ে বৃন্দাবন যেতে হবে। বৃন্দাবনে গিয়ে আমি প্রথম দিন নিবেদন করেছিলাম, বৃন্দাবনে যাওয়া মানে শুধুমাত্র চারিদিকে ঘোরা নয়, চারিদিকে, হ্যাঁ, দর্শন বিষয়টি আলাদা। কি করে দর্শন করতে হয়? আমরা তো ভগবানকে দর্শন করতেও জানি না। আমি দেখেছি একটি জিনিস, খুব আকস্মাত একটি জিনিস। কিরকম বলুন তো? মানুষ বিগ্রহ দর্শন করতে যায়, ভক্তরা বিগ্রহ দর্শন করতে যায়। এবার আমি দেখেছি উনি বিগ্রহ দর্শন করছেন, কিন্তু করতে করতে ভগবানের সামনে গিয়ে চোখটা বন্ধ, চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। আমি প্রায় অনেক মন্দিরে ফলো করেছি, চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, খালি ঠোঁটটা আস্তে আস্তে করে হিলে। তারাই জানে কি মন্ত্র বলে।
চোখটা বন্ধ করে আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, আচ্ছা মা একটা কথা বলবো? হ্যাঁ বাবা বলো। আপনার সামনে চৈতন্য মহাপ্রভু বলে গেছেন, বিগ্রহ নহে তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। আপনার সামনে ভগবান, ভগবানের তো তিনটি স্বরূপ, মৃন্ময়, চিন্ময় আর বাংময়। মৃন্ময় মানে যা মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি, যা বিগ্রহ রূপে রয়েছে, বা অষ্টধাতু হোক, পিতলের হোক, মাটি হোক, যে কোনো কিছু মৃন্ময়, সাক্ষাৎ ভগবান। চিন্ময় মানে যা সদা সর্বদা সর্বক্ষণ সর্বতভাবে বিরাজমান, যাকে হাতে ছোঁয়া যায় না, যিনি কণে কণে বাস করেন, চিন্ময় রূপে। উনি একটি ছোট পিঁপড়ের মধ্যেও রয়েছে, উনি বিরাট হাতির মধ্যেও রয়েছে, চিন্ময়। আর বাংময় হচ্ছে কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং তেনয়ং বাংময়ী মূর্তি, ভগবান শ্রী ব্যাসদেব। আরে আমাদের কুমোরটুলির যে কারিগর, তারা মাটি দিয়ে তৈরি করে, কত ছাঁচ দেয়, কত কিছু বিভিন্ন রকম দিয়ে ভগবানের এত সুন্দর বিগ্রহ তৈরি করে। আমি যাই দুর্গাপুজোর বেশ কিছুদিন আগে দর্শন করতে যাই কুমোরটুলি, এত সুন্দর মানে বানাই, সাক্ষাৎ ফুটে ওঠে মা, কথা বলবে এখন। কিন্তু সবচাইতে বড় কারিগর আজ অব্দি কে হয়েছে জানেন? ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। উনি মাটি নেন নাই, উনি কোনো ছাঁচ নেন নাই, উনি কোনো পিতল নেই নাই, কিছু নেই নাই, উনি শব্দ ব্রহ্ম দিয়ে, শব্দ দিয়ে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বানিয়ে দিয়েছে। তাই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ হচ্ছে বাংময় স্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। কিছু স্বার্থ জানেন একটি কথা, এই আমরা যে ছোট ছোট বাটিতে নকুল দানা দিই না ভগবানকে, কেন দিই জানো? দিতে হয় তাই। ভগবান যদি সত্যিকারের নকুল দানাটা খেয়ে ফেলতো, দ্বিতীয় দিন থেকে সেটাও দিতাম না। খেয়ে নেয়, সব কাজেই সার্থক। কিন্তু আমার কৃষ্ণ স্বার্থ ভালোবাসে, সে কিচ্ছু চায় না তোমার থেকে, দু ফোঁটা শুধু চোখের জল দাও, শুধু একটু ভালোবাসো। তাই বৃন্দাবনে গিয়ে দর্শন করার মাহাত্ম্য হচ্ছে, বৃন্দাবনে যাও। কবে জানো বৃন্দাবন যাওয়া সার্থক হবে? আমরা বৃন্দাবনে যাই, ভেবে রাখি এই মন্দির দর্শন করব, রাধা গোবিন্দ দেব যাব, রাধা মদন মোহন যাব, রাধা গোপীনাথ যাব, রাধা রমন যাব, রাধা বল্লভ যাব, বাঁকে বিহারী যাব, কত কত মন্দির ভেবে রাখি না? এবার কি হয়, আমরা রাধা গোবিন্দ দেবে ঢুকলাম, ঢুকে ভালো করে বিগ্রহ, এই তারা তাড়াতাড়ি করো, আমাকে আরো 5টা মন্দির দর্শন করতে হবে। বিগ্রহকে ভালো করে দেখলাম না, কোনো দর্শনই করলাম না, কোনো মানে মনে আকুলতা নেই, তৃষ্ণা নেই, উৎকণ্ঠা নেই। আরে এই সেই রাধা গোবিন্দ দেব যিনি রূপ গোস্বামী পাদের আকুলতায় উঠে এসেছিল গোবর্ধন তট থেকে, এই সেই মদন মোহন যিনি সনাতন গোস্বামী পাদের হাত থেকে রুটি চেয়ে খেয়েছিল, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। এই সেই রাধা রমন যিনি গোপাল ভট্ট গোস্বামীর আকুলতায় চোখের জলে শালগ্রাম থেকে প্রকট হয়ে গিয়েছিল। মন্দির দর্শন করতে হবে, পূর্ণ করতে হবে সব। এই বৃন্দাবন দর্শন হয় না। প্রকৃত বৃন্দাবনটা হয় প্রাকৃত বৃন্দাবন, একটি অপ্রাকৃত বৃন্দাবন। আমরা যে বৃন্দাবন দেখি না, এটি প্রাকৃত রূপে আপনার চোখের কাছে আচ্ছাদন ঢাকা পড়ে রয়েছে। অপ্রাকৃত বৃন্দাবন কেমন জানেন? অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে যদি অনুভব করেন, তাহলে আজও সেই বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধারানীর চরণ নূপুরের শব্দ শোনা যায়। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজও গোপীদেরকে বাঁশির ধুরে বংশীর ধ্বনিতে ডেকে যায়, আজও আজও আজও। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে গোমাতার যে গলার যে ঘন্টাগুলো যে দৌড়ায় গোমাতা, সেগুলো শব্দ শোনা যায়। কই শুনতেই তো পারি না, কারণ বৃন্দাবন রম্য স্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম, দিব্য চিন্তামণি ধাম। আমরা বৃন্দাবন যাই, বৃন্দাবন গিয়ে বাঁকে বিহারী মন্দিরের সামনে একটু লস্যি খেয়ে নিলাম, বর্ষায় গিয়ে লস্যি খেয়ে নিলাম। বলে কি দেখলে বৃন্দাবনে? আরে বৃন্দাবনে গিয়ে বিহারীজি দর্শন করলাম। আর কি? আরে আমি বৃন্দাবনে লস্যি খেলাম। কবে বৃন্দাবন সার্থক হবে জানো? তুই বৃন্দাবনে গেলে, পরিক্রমা করতে বেরোলে রাধাকুণ্ড থেকে, মনে মনে ভেবে বেরোলে আজকে আমি সপ্ত দেবালয় দর্শন করব। তুমি গোবিন্দদেব দর্শন করলে, তুমি মদন মোহন দর্শন করলে, তুমি রাধা রমন দর্শন করলে, তুমি রাধা বল্লভে প্রবেশ করলে,
আর রাধা বল্লভে প্রবেশ করার পর না ওই রাধা বল্লভের যে চোখ, যে নয়ন, সেই নয়নের মধ্যে না কোথায় হারিয়ে গেল, কোথায় হারিয়ে সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে গেল, তুমি সেই মন্দিরেই কাটিয়ে দিলে, তুমি ভুলেই গেলে যে তোমাকে আরো মন্দির দর্শন করতে হবে। সেই দিন জানবে তোমার বৃন্দাবন দর্শন করা সার্থক হয়েছে। আমরা দর্শন করি না, আমরা অনুভবই করি না, সবকিছু আমাদের জীবনকে আমরা মানে একটি গণ্ডির মধ্যে, একটি নিয়মের মধ্যে আটকে রেখেছি। করতেই হবে, মালা করছি, কৃষ্ণ নাম করছি, মাদ্রিস অধম, আমার মতো মাদ্রিস অধম মালা করে, খুব মালা করে, কিন্তু যন্ত্রবৎ, কোনো চোখের জল নাই, কোনো আকুলতা নেই, কোনো তৃষ্ণা নেই। কি হচ্ছে না? কেন জানো? এখনো ভালোই বাঁচতে পারিনি কৃষ্ণকে। আমার আজ থেকে 7-8 বছর হবে, 9 বছর 10 বছর আমি পুরীতে যাই। আমার শ্রী দাদু মহারাজ মানে পরম গুরুদেব প্রভুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহারাজ, গুরুদেবের সঙ্গে ওনার দর্শন করতে গিয়েছিলাম শ্রীক্ষেত্রে। উনি বলছিল ডেকে আমাকে, মালা করিস? মালা হচ্ছে তো? আমি বললাম দাদু সেরকম তো হয় না, তুমি কৃপা করো। বলে শোন, শব্দে ধ্যান দিন কি বলছে। শোন শোন, যতদিন দেখবি যে একবার কৃষ্ণ উচ্চারণ করে চোখে জল আসছে না, ভাববি আমার অনেক দেরি আছে। একবার রাধা উচ্চারণ করার পরও যদি চোখে অশ্রু না আসে না, ভাববি অনেক দেরি আছে। কিন্তু যদি একবার হা রাধানাথ, হা গোপীনাথ বলবার পরেই তোর হৃদয়টা ফেটে যাবে, মনে হবে তোর বুকের সেই হৃৎপিণ্ডটাকে নিয়ে কেউ চুরমার করে দিচ্ছে, সেদিন ভাববি ভগবান কৃপা করেছে, ভগবান তাকিয়েছে। তাই যারা বৃন্দাবনে যেতে পারোনি না, সকলে এইদিকে মন দাও, কেউ চঞ্চল হয়েও না মা। যারা বৃন্দাবনে যেতে পারো নাই, তারা একটি কাজ করবে। খুব সুন্দর একটি কথা বলছি আজকে। যারা এখনো বৃন্দাবন যেতে পারোনি কিন্তু বৃন্দাবন যাবার খুব ইচ্ছা করে, আর মনে মনে ভাবছো রাধারানী কৃপাই করেনি আমাকে, কৃপাই করেনি, শোনো শোনো, একটি ভালো সূত্র নিয়ে যাও, রাধারানী খুব সহজে কৃপা করবে। যারা বৃন্দাবন যেতে পারেনি তার একটি কাজ করো গো, বৈষ্ণব ঠাকুরের কাছে যাও। যারা বৃন্দাবন যায় বা যারা বৃন্দাবন যাচ্ছে তার কাছে যা, তার কাছে গিয়ে তার চরণটিকে শক্ত করে ধরবে আর বলো, বৈষ্ণব ঠাকুর, ও বৈষ্ণব ঠাকুর, তুমি কত কৃপাময় বলো তো। শুনেছি নাকি তোমার ভগবানের চরণ না ধরলেও হবে, তোমার চরণ ধরেই নাকি ভবসিন্ধু পার হওয়া যায়। বৈষ্ণব ঠাকুর তুমি তো বৃন্দাবনে যাও, বলো। বলে হ্যাঁ, আমি তো মূঢ়, আমি তো অধম, আমি নিকৃষ্ট, আমি খুব পাপ করেছি জানো, খুব পাপী। রাধারানী তাই জন্য আমার মতো পাপীকে ডাকেই না বৃন্দাবনে। শোনো না বৈষ্ণব ঠাকুর, তুমি বৃন্দাবনে যাবে, দুটো জিনিস করবে গো। শোনো শোনো, এগুলো আকুলতা, এগুলো ভাব, এগুলো শ্রবণ করলে না হৃদয়টা ভিজবে গো। এই জন্ম 84 লক্ষ জনই পার করেছি না, শক্ত কাঠ হয়ে গেছে। আমার ভগবানকে শক্ত কাঠে বসে, সে তো কমলাঙ্গ, হৃদয়কে ভেজা। একটু চোখের জল আনো, ভগবানের চরণে সমর্পিত করো। ওগো সংসারে চোখের জলের কেউ দাম দিবে না, কেউ দাম দিবে না, কেউ দাম দিতে জানে না চোখের জলের দাম। আমার ভগবান জন্য যদি কেউ একবার কেঁদেছে না, সে ছুটে আসে, সে পাগল হয়ে যায়, তার সিংহাসন ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। ওগো তার ভক্তের চোখের জল আমি সহ্য করতে পারি না। তাকে ভালোবাসো। বৈষ্ণব ঠাকুরকে বলো, ও বৈষ্ণব ঠাকুর, তুমি দুটো জিনিস করবে। বলে কি বলো? তুমি যখন বৃন্দাবনে যাবে না, বৃন্দাবনে গিয়ে যখন মদন মোহনের সামনে দাঁড়াবে আর বলবে, ভগবান তোমার একটি ভিখারি আছে জানো, বাই, তাকে তুমি কৃপা করোনি, সে আমাকে বলে পাঠিয়েছে, সে না ভবসিন্ধুতে রয়েছে, ভবকূপে ডুবে রয়েছে, উনি বলে পাঠিয়েছে তুমি তাকে একটু তাড়াতাড়ি দেখো তো। আর বৈষ্ণব ঠাকুর শোনো, তুমি যখন বর্ষানায় যাবে
তুমি যখন শ্রীমতী রাধারানীর সামনে যাবে না, তুমি যখন সেই 300টি সিঁড়ি বেয়ে বর্ষানা মহলের মধ্যে উঠবে আর শ্রীজির সামনে দাঁড়াবে, ভগবানকে না বললেও চলবে, কিন্তু রাধারানীকে বলবে একটি কথা, বলে কি, শ্রীজি, ও রাধারানী, কুণ্ডেশ্বরী, ও করুণাময়ী রাধারানী, শোনো না গো। তুমি কি বলবে বলো তো বৈষ্ণব ঠাকুর? তুমি বলবে না যে কোনো ভিখারি, কোনো মানুষ, বলবে না, তুমি বলবে রাধারানী, এই ব্রজের বাইরে তোমার এক কুকুর রয়েছে, কুণ্ডেশ্বরী, সেই কুকুরটা তোমার কৃপা রূপী রুটি পাওয়ার জন্য খুব করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বৈষ্ণব ঠাকুর, তুমি রাধারানীকে বলো যে যাতে রুটিটা আমার কাছে এসে না দিলেও হবে, দূর থেকে সেই কুকুরের দিকে উদ্দেশ্য করে কৃপা রূপে রুটিটা ছুঁড়ে দিলেই হবে। আমি তো কুকুর রাধারানী, আমি বলি, আমি সব জায়গায় বলি, বিশ্বাস করুন, এটা আমার অভিমান যে আমি রাধারানীর কুকুর। অভিমান করো তো। আমরা বলি না, ত্যাগ করছি, খুব ত্যাগ করছি, ত্যাগ করি, ত্যাগ করো। শ্রীপাদ রামদাস বাবাজি মহারাজ উনি বলছেন কি, এই ত্যাগ করে কি হবে? দূর, কি ত্যাগ করবে? কি ত্যাগ কি করে মানুষ? যা আমার নিজের তা আমি ত্যাগ করে দিলাম। তোমার আছে কি নিজের বলো তো, তুমি ত্যাগ করবে? নিজের বলে কি বলো? ড্রেস তোমার নিজের, পোশাক নিজের, এটা এই যে আজকে পড়ছি, এটা আজ থেকে 10 বছর পর এটা ছিঁড়ে যাবে, নোংরা হয়ে যাবে, এটা পরবো না। কই নিজের? নিজের মানে শাশ্বত, যা সঙ্গে সব দিন সারা জীবন আজীবন থাকবে। তোমার স্বামী তোমার নিজের, ধরে রাখো তাহলে আজীবন, দেখি ধরে রাখতে পারো কিনা। তাকে ধরতে গিয়ে তুমি তার আগে টপকে যাবে। তোমার সন্তান যে রয়েছে সে কি নিজের? কিচ্ছু নিজের। আরে তোমার দেওয়া যে নাম, যে নামে তুমি পরিচিত, সেই নামটাও তো অন্যজনের দেওয়া। তোমার কি গো নিজের বলো? নিজের যদি কিছু থাকে না, হৃদয়ের যে হৃদয় নাথ, এই হৃদয় নাথটাই হচ্ছে নিজের। আমার করুণাময়ী শ্রীমতী রাধারানীর আরেকটি, এই 108 যে নাম রয়েছে, এই 108 নামের মধ্যে রাধারানীর একটি নাম হচ্ছে হৃদয়া। হৃদয়া, যিনি হৃদয়ে বাস করেন। নিজের কিচ্ছু না। রামদাস বাবাজি মহারাজ বলছে, এই তুমি কি ত্যাগ করবে গো? তোমার তো কিছুই নেই তুমি ত্যাগ করার। শোনো, ভোগ করো, ভোগ। কিরকম কথা? ভোগ করতে বলছে? সাধকরা নাকি ত্যাগ করতে বলেনি, ভোগ করতে বলছে। আরে ভোগ করো, খুব করে ভোগ করো, একদম ভোগে ডুবে যাও। কি ভোগ করতে বলছে? আরে তুমি নিতাই গৌরকে ভোগ করো, যুগলকে ভোগ করো, রাধারানীকে ভোগ করো, সেই ভোগে তোমার যোগ হয়ে যাবে। সেই ভোগ করো, ভোগ করতে শেখো। যখন তুমি ভোগ করবে, তোমাকে সে প্রসাদ দেবে। প্রসাদ পাইলেই তো জীবন উদ্ধার। তাই আবার আমি প্রথমে ফিরে যাচ্ছি, আনন্দ। হয়তো কালকে আমি থাকবো না, পরশু থাকবো না, আবার আপনাদের মতো ভক্তদের কাছে 29 তারিখে থাকতে পারবো। জানেন, আমি মাঝে মধ্যে যখন 1-2 দিন কথার বিশ্রাম থাকে, এটা আমি যে অনুভব বলছি, আজকে প্রথম বলছি এখানে, কোথাও কোনোদিন বলি নাই। এই যে সাথে থাকে দাদা, উনি জানে, একসাথে আলোচনা করি। এই কথা বলতে বলতে না, ভগবানের কথা গাইতে গাইতে ভগবানের থেকে ভগবানের কথাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি, জানেন। ওই 1-2 দিন যে মাঝখানে বিশ্রাম থাকে, কোনো সময় পাঠ থাকে না, খুব কষ্ট হয়। যে ভগবানের কথা ছাড়া জীবন সত্যি মানে জল ছাড়া মেন যেরকম হয়ে যায়। কেন জানো? ভগবানের কথা শ্রবণ করলে চিত্তে প্রেম আসে, ভক্তি আসে। ভক্তি আসলে ভক্তিনাথ চলে আসে। যাই হোক, গতকাল আমরা আস্বাদন করেছিলাম, কি করেছিলাম যেন আমি ভুলে গেছি, আমাকে একটু খেয়াল করিয়ে দাও তো। হ্যাঁ, সুদামার আগে যে প্রসঙ্গ ভাগবতে চলছিল,
উদ্ধবের আগে যে প্রসঙ্গ ভাগবতের নিয়ে আমি চালু করেছিলাম, সবরই পরশুদিন হয়েছিল। রাজা দত্তাত্রেয়ের 24 গুরু। কালকে কোন গুরু অব্দি বলেছিলাম? অগ্নি। অগ্নি অব্দি বিশ্রাম দিয়েছিল। দেখুন, সংযোগটা শুনলে বিস্মিত হবে, খুব আকস্মাত হবেন। বলবো একটি কথা, আমিও জানতাম না, আজকে দুপুরেই জানলাম, হঠাৎ দেখলাম ওই ফোনে শুনলাম। কার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে? 24 গুরু কার? রাজা দত্তাত্রেয়, অবধূত দত্তাত্রেয়। আমি প্রসঙ্গ কিন্তু এসব জেনে শুরু করিনি, বা এটা কোনো কথাও ছিল না, হঠাৎ রাধারানী মুখ থেকে বের করে দিয়েছিল যে প্রথম দিন 24 গুরুর অবতারের ই হবে। বিশ্বাস করুন, আজকে সেই রাজা দত্তাত্রেয়ের জয়ন্তী তিথি। প্রেম সে বলো, ওই দেখো ওখানে মাঝে মধ্যে একাদশী করেছে মানে অনেকজন, শক্তি নাই। প্রেম সে বলো, আরো জোরে বলো, দুই হাত উঠিয়ে বলো তো দেখি, বলো প্রিয়া কুঞ্জেশ্বরী কি। হ্যাঁ, এরকম জোরে না বললে গরম লাগবে তো, এই ঠান্ডা লাগবে তো, গরম হবে না শরীর। আসছে সামনে 29 তারিখ, দেখি। বিশ্বাস করুন, কোথায় যেন গেছিলাম, মালদাতে ভালুকা। ওরে মা গো মা, আমি শেষের সময় নৃত্যের কিছু ভজন হয়েছিল, শুনুন, দেখছি যুবক যুবক মায়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর বৃদ্ধ বৃদ্ধ দিদারা ঠাম্মারা কি নৃত্য করছে। হায় ভগবান, সেই গানে, সেই বৃন্দাবনের ভজন। সেদিনই দেখা যাবে কার কত জোর। পরশু 29 তারিখ, প্রেম সে বলো। তো আজ সেই অবধূত মহামণি মহাত্মা দত্তাত্রেয়ের শুভ জয়ন্তী তিথি, পূর্ণ মঙ্গল তিথি। তার মানে দত্তাত্রেয় ভগবান আমাদের সাথে রয়েছে কৃপা করার জন্য। গতকাল আমরা আস্বাদন করেছিলাম যে রাজা দত্তাত্রেয় অগ্নিকে নিজের গুরু বানিয়েছিল। কিভাবে? অগ্নি থেকে কি পেয়েছিল সে? অগ্নি যে তেজস্বী তপসা দীপ্ত দুর্ধর্ষোধর ভাজন। অগ্নি হচ্ছে নিজের তেজ। অগ্নিকে গরম হওয়ার জন্য, অগ্নিকে তাপ দেওয়ার জন্য, অগ্নিকে তেজ নেওয়ার জন্য কাউকে আশ্রয় করতে হয় না। তার নিজস্ব তেজ রয়েছে, তার নিজস্ব তাপ রয়েছে। দত্তাত্রেয় অগ্নিকে এই জন্যই গুরু বানালেন যে ভক্তকে, মানুষকে অগ্নির মতো তেজস্বী হতে হবে, অগ্নির মতো তেজ আনতে হবে শরীরে। তেজ মানে কি? রাগ, যাকে ঝাল বলি, বলি না খুব তেজ শরীরে, ওই তেজ না। তেজস্বী মহাপুরুষকে দেখলেই বোঝা যাবে তেজস্বী। তার এই কপাল, এই ললাট খুব উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, তার কথার মধ্যে দিব্য ঝঙ্কার বাণী থাকবে। তিনি সদা সর্বদা মস্তককে উন্নত করে হাঁটবে, তেজস্বী মহাপুরুষ। তারপরে বলছে যে অগ্নি থেকে, হে রাজন, হে যদুরাজ, এই অগ্নি থেকে আমি এই শিক্ষা নিয়েছি, অগ্নির উদরে যা দাও না কেন অগ্নি সব গ্রহণ করবে। মানে এই বলতে চাই, খাওয়া দাওয়ার জন্য বেশি বারবিজ করতে নেই। মানে বারবিজ বলতে আবার নিরামিষ আমিষ ভেদাভেদ নয়। আমরা অনেকে বলি না বেগুন খাবো না, পটল খাবো না, না, বেশি নিজের জিহ্বাকে রসপূর্ণা রসায়ন দিতে নেই। ওই বাহ, খুব সুন্দর প্রসঙ্গ মনে হলো। এখন যদি আমি কাউকে বলি, আচ্ছা আপনি নিরামিষ খান, আমিষ ছেড়ে দেন, কি বল, উত্তরটা কি আসবে জানো? সুন্দর একটা বোকা বোকা উত্তর আসবে, শুনে হাসি পায়। যবে আত্মা ছাড়বে, চাইবে তবে ছাড়বে। আত্মা এখন চাই তাই খাই। শোনো, এটা বোকা, এটা বোকামি, পুরোটাই বোকামি এটা। আচ্ছা তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আচ্ছা এই কথাটা আপনি কোথায় থেকে শুনেছেন? বলে শুনেছি, আমি আমার মা বাবার কাছ থেকে শুনেছি, আত্মা ছাড়বে তারপরে ছাড়বে। তার মা বাবাকে জিজ্ঞেস করো, আপনি কোথা থেকে শুনেছেন? তার মা বাবা থেকে শুনেছি। তার মা বাবাকে জিজ্ঞেস করো, তার বাবা থেকে শুনেছি। কোনো গ্রান্থিক বিষয় নেই, সব কুসংস্কার। বোকা বোকা, কারণ বোকাই তো জেনে আসছি, বোকার কথা জেনে আসছি। মহাপ্রভু বললেন না, কলিযুগের মানুষ বুদ্ধিমান হবে কিন্তু আবার অবনত দুর্বুদ্ধি হবে। এই যে দুর্নীতি আমাদের। আত্মা চাই তাই খাই,
আত্মা চাই না তাই খাই। শোনো, আত্মা কি জানো? আত্মা হচ্ছে পরমাত্মার অংশ। আর আমাদের কানটাও তো এরকম এরকম হতে পারতো, এত বড় বড় ঝুলতো, নাকটা এই বড় হতে পারতো, হ্যাঁ হতে পারতো, দাঁতগুলো এই বড় বড় চোখা চোখা হতে পারতো, কেন হলো না? ভগবানের রূপ গতকালকে বলেছিলাম না, বংশীর বিভূষিত করান বনীর দাভা। কারণ ভগবান যেমন দেখতে ঠিক ভগবানের মতোই দেখতে আমরা। আত্মা হচ্ছে পরমাত্মার অংশ। কেউ যদি বলে প্রমাণ, এখনকার জেনারেশন তো প্রমাণ চাই খুবই। আমি কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র, আমার বিএসসি কমপ্লিট করা, কিন্তু আমি শাস্ত্র ভালোবাসি। কারণ জ্ঞান বিজ্ঞান সব এখান থেকে প্রকট হয়েছে। এখান আমাদের সনাতন হচ্ছে উৎস জ্ঞান বিজ্ঞানের। কিন্তু আমরা নিজেদের ওই গতকালকে কি গিয়েছিল, কি জ্ঞান, কি 25শে ডিসেম্বর ক্রিসমাস গিয়েছিল। ছোট ছোট বাচ্চারা কি সুন্দর টুপি পরে, দাড়ি লাগিয়ে সাজে, সেন্টা ক্লজ সাজে না? ভাষাটা কিরকম জানো? ওটা সেন্টা না, ওটা সেন্ট ক্লোজ। সত্যিকারের খ্রিস্ট ধর্মে সেন্ট মানে হচ্ছে ইংলিশে সেন্ট, বাংলা মানে হচ্ছে সাধু। ক্লজ নাম ছিল তার, খুব ভালো সেন্টা। তারা সাজো, একটা আনন্দের দিন আছে, সাজতেই পারে। কিন্তু সেন্টা ক্লজকে মনে রাখা খুব ভালো। তার সাথে সাথে ঋষি বশিষ্ঠ, ঋষি ভরদ্বাজ, ঋষি গৌতম, ঋষি তুলসীদাস, বেদব্যাস, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, তাদেরকেও বিস্মৃত করো না। খুব সাজো। আজকে একটি হিন্দু ধর্মের ছেলে, আমি বিরোধ করছি না, আনন্দের দিন সাজতেই পারে, কিন্তু আমার এখানে কিন্তু রয়েছে। আজকে একটি হিন্দু ঘরের ছেলে 25শে ডিসেম্বরকে বিরাট বড় করে মানায়, কেক আদি পালন করে, আনে, ওই ঝাড় গাছ লাগায়, লাইট লাগায়, সবকিছু লাগায়। খুব ভালো, খুব ভালো করো। সংস্কৃতি, সনাতন ধর্ম সমস্ত ধর্মকে সম্মান করতে শেখায়। আমাদের ধর্মটাই এরকম। আজকে একটি বাচ্চাকে দেখো, ক্রিসমাসের দিন সুন্দর টুপি কিনবে, নিয়ম, কিনতেই হবে টুপি, নাহলে আনন্দ হবে না, ক্রিসমাস হবেই না হলে। কিন্তু সেই হিন্দু ঘরের বাচ্চাটিকে দেখো, রাম নবমীর দিন কি সে রামচন্দ্রের মতো তিলক করে? বলো, রাম নবমী যে ব্রত করার দিন আমাদের হিন্দু সংস্কৃতি, রাম, তার জন্য কি করে রাম নবমীর দিন? এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। আমরা আমাদের রামকেই চিনতে পারলাম না, তাহলে কি করে জীবনে মর্যাদা আসবে? তাই খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে গাছ কেটে ক্রিসমাস সাজানো হয়, আমাদের হিন্দু ধর্মে গাছ লাগিয়ে কোনো পুণ্যতিথি চালু করা হয়। তফাৎটা বুঝে নিন। কোনো বিরোধ নয়, উনিও ভালো, উনি খারাপ নয়, কিন্তু নিজের ধর্মের রুচিটা আমাদের কমে যাচ্ছে, চিনতেই শিখছি না। ব্যস্ত হয়ে রয়েছে অন্য ধর্মের সবকিছু নিয়ে। তুমি যখন 25শে ডিসেম্বরে সান্টা ক্লজ সাজতে পারো, তুমি দয়া করে ঋষি পঞ্চমীর দিন ঋষিদের জন্য গাছের তলায় একটু প্রদীপ জ্বালিয়েছ কোনোদিন? কে খবর রাখে? তো এই যে অগ্নির মতো আমাদেরকে ভাব ধারণ করতে হবে। পরবর্তীতে দত্তাত্রেয় রাজা যদুকে বলছেন, কে বিসর্গদাহ শ্মশানান্তা ভাবাদেহস্য নাত্মনঃ কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্তনা। চন্দ্রকে গুরু করলেন কেন? চন্দ্রের বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন রকমের আকার দেখা যায়, কিন্তু বস্তুত চন্দ্র কিন্তু একই হয়ে থাকে, কিন্তু আকার দেখা যায়। হে রাজন, এই চন্দ্র থেকে আমি এই শিক্ষা পেলাম যে আমাদের শরীর তো একই থাকে, কিন্তু কর্ম অনুযায়ী আমরা বিবিধ শরীর ধারণ করি, কিন্তু আত্মা অবিনাশী, উনি কোনোদিন মৃত্যু হয় না। দেখুন
কি সুন্দর শিক্ষা। তারপরে সূর্যকে বানালেন। সূর্য যেরকম কাউকে যখন সূর্য প্রকট হয়, সূর্য যখন প্রকট হয় আকাশের মধ্যে, সূর্য কি মানে ঘর বাছে, কোন ঘরে আলো দেব, কোন জায়গায় আলো দেব না, আছে? সূর্য প্রকাশ মানে চারিদিকে প্রকাশমান। সেরকম আমি সূর্য থেকে এই শিক্ষা নিলাম, আমার কাছে কেউ ছোট বা কেউ বড় হবে না, আমি সবার সাথে সমাচীন হয়ে ব্যস্ত ভাবে মেলামেশা করব, তার শরণাপন্ন। পরবর্তীতে উনি পায়রার কাছ থেকে, কপোত পাখির কাছ থেকে শিক্ষা নিলেন। যে একদিন উনি বলল, রাজন, আমি বনের মধ্যে দেখেছিলাম একটি পুরুষ পায়রা, একটি মহিলা পায়রা। পুরুষ পায়রাটি মহিলা পায়রার দিকে খুব আসক্ত ছিল। শুনুন কথাটি, সবার জীবনের মধ্যে পুরুষ পায়রাটি মহিলা পায়রার মধ্যে খুব আসক্ত ছিল। তারা খুব সুন্দর জীবন যাপন করত, এত মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল তারা যে পুরুষ পায়রা মহিলা পায়রা ছাড়া কিছু বুঝতো না, মহিলা পায়রাটি পুরুষ পায়রা ছাড়া কিছু বুঝতো না। তাদের সন্তান হলো, একে তো দুই ছিল, এখন হাম দো হামারে দো, দেখুন কি করে ডুবছে সংসারে। আমাদের সবার কথা বলছে রত্নাত্রী। এখন তাদের সন্তানের উদর পূর্তির জন্য সবসময় চিন্তা লেগে থাকে, কি করে পেট ভরবো, কি করে পেট ভরবো। একদিন তার মা বাবা, সেই মা বাবা পায়রা উড়ে গিয়ে সন্তানের জন্য খাবার আনতে গেল। এসে দেখে একটি ব্যাধ তাদের ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলোকে নিয়ে নিয়েছে। এই ব্যাধ হচ্ছে কাল, এই ব্যাধ হচ্ছে কুকর্ম। এখন সেটিকে দেখে সেই বাচ্চার মোহর প্রতি এত অন্ধ হয়েছিল। বস্তুত কি হয়, ব্যাধকে দেখে পাখি ভাগে, পালায়, কিন্তু বাচ্চা ফেসে গেছে তাকে দেখে সে, তার মা অনেক ক্ষুণ্ণ অবস্থা হয়ে ইচ্ছে করেই সে জালের মধ্যে ঢুকে গেছে, যেটা আমাদের হচ্ছে। এবং তার স্ত্রীকে ঢুকতে দেখে সেই পুরুষ পায়রাটি হাহাকার করতে করতে, ক্রন্দন করতে করতে নিজে থেকেই তিনিও জালের মধ্যে ঢুকে গেলেন। এই যে সংসার চক্র, এটি হচ্ছে ওই ঘূর্ণাবর্ত হয় না সমুদ্রের মধ্যে, জল ভরে সব টানবে, দেখবেন নিজের দিকে টানবে, সব নিয়ে নেয়, গ্রাস করে। আমরা জানি যে আমরা ডুবছি, তবু ডুবে যাবো। মায়া আমাদের মতিকে খেয়ে ফেলে। এরকম করে কপোত মানে পায়রার উনি গুরু করলেন। यं यं वाञ्छति सा राजं स्तर्पवन्तो कुम्पिता तं तं समनयत् कामं कृच्छ्रेन्नाप्याजितेन्द्रियः। দত্তাত্রেয় বললেন, হে রাজন, এবং কুটুম্ব শান্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ শতত্রবিত্রিবত পুষ্ণন কুটুম্বং কৃপণ সানুবন্ধ বসীদতি। যে পরিবার পরিজনদের নিয়ে রয়েছে, বিষয় ভোগে ও স্ত্রী সন্তানদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে এবং তাদের ভরণ পোষণেই দিন রাত ব্যস্ত থাকে, সে কখনো শান্তি পেতে পারে না। পুষ্ণনং কুটুম্বং কৃপণ সানুবন্ধ বসীদতি। সদা সর্বদা নিজের মানে সন্তান কুটুম্ব পেট ভরার দিকেই ব্যস্ত থাকে, নিজের কিচ্ছু সাধন করতেও ভুলে গেছে। পরবর্তীতে, হে রাজন, আমি অজগরকে গুরু বানিয়েছি। সৈতাহানি ভূরিনি নিরাহারুনুপক্রমঃ यदि नोपनिमेद ग्रासो महाहिरीवदिष्टभूक। কেন অজগর কিরকম বলুন তো? অজগর এক জায়গায় পড়ে থাকে, কি এত স্পিডে চলে? এক জায়গায় পড়ে থাকে, যা সামনে আসলো, কাছে কোনো ইঁদুর এসছে, ওটাকে খেয়ে ফেলে, খেয়ে কিছুদিন রাখবে নিজের পেটের মধ্যে, আবার এক সপ্তাহ হয়ে যাবে, সেটিকে আবার ত্যাগ করে দিবে। এই অজগর থেকে আমি এই শিক্ষা নিয়েছি। এই যে চারিদিকে মানুষ নিজের উদর পূর্তি করার জন্য, কুটুম্বের উদর পূর্তি করার জন্য, সন্তান স্ত্রীর উদর পূর্তি করার জন্য, মানে নিজের কাছে যতটুকু দরকার তার চাইতে বেশি পূর্ণ করার জন্য এত ছোটাছুটি করছে, সে ছোটাছুটি করতে গিয়ে সে ভুলেই যাচ্ছে যে আমার কাল আমাকে খাচ্ছে। হ্যাঁ গো, এই যে একটি দিন যাচ্ছে না আমাদের কিন্তু মৃত্যুর দিকে আমরা আগাচ্ছি, এগোতে যাচ্ছি মৃত্যুর দিকে। আমাদের অনুভব করেছি কোনোদিন? বিন্দাস রয়েছে,
ঘরে এসি লাগানো আছে, আমার নাতি হয়েছে, আহা দিনরাত সন্ধ্যাবেলা নাতিকে কোলে নিয়ে খেলো, ওই করো ওই করো, স্ত্রীর সাথে কথা বলো, ঘুরতে যাও, সব জায়গায় যাও, সব যাও, কিন্তু বিবেক আনো। একটি একটি সূর্য উদয় তোমার কাছে হচ্ছে একটি একটি উপহার ভগবানের দেওয়া। ঘুমের মধ্যেই কবে চলে যাবে গো, কৃষ্ণ নামটাও মুখ থেকে, রাধা নামটা উচ্চারিত হবে না, ভুলে যাবে নিতে। তাই সবসময় নিজের বিবেককে জাগ্রত করে কাজ করতে হয়। তাই বলেছেন না, সাধু সাবধান। আমি আবারও বলছি, সাধু কিন্তু কোনো জঙ্গলে থাকা, কোনো ঠান্ডার মধ্যে গেরুয়া বস্ত্র পরে থাকা, সাদা বস্ত্র পরে থাকা কিন্তু মানুষ নয়। গৃহস্থিতেও সাধু হয়। সাধু হচ্ছে যিনি নিজের সাধনাকে কৃচ্ছভাবে সাধন করে, তিনি সাধু। তাই অজগরের থেকে আমি এই শিক্ষা নিয়েছি। তারপরে বলছেন, কে মুনি প্রসন্ন গম্ভীর দুর্বিগাজ্য দুরত্যয়ঃ অনন্ত পারো হ্যক্ষভ্যো স্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ। হে রাজন, পরবর্তীতে আমি সমুদ্রের কাছে শিক্ষা নিয়েছি, শিক্ষা গুরু বানিয়েছি। কেন? এই সমুদ্র হচ্ছে সবচাইতে বড়, বিরাট বড় সমুদ্র। সমুদ্রের মধ্যে কত জোয়ার আসে, ভাটা আসে, আসে না? কিন্তু সমুদ্র কিন্তু জোয়ার ভাটা যখন হয় আবার স্থির হয়ে যায়। সমুদ্র হচ্ছে সবচাইতে গভীর, বিরাট গভীর। এই সমুদ্র থেকে আমি এই শিক্ষা নিয়েছি, জীবনে গভীরত্ব আনো। শুনুন, যার জীবনে গভীর বেশি, যার জীবন গভীর বেশি, সে গম্ভীর তত। যার জীবনে ঘটে সব, অনেক জ্ঞান রয়েছে, সে চুপ থাকবে এরকম করে। আর যে খালি কলসি বেশি আওয়াজ করে, আমি এই শিক্ষা নিয়েছি। আর তরঙ্গ কত হয় সমুদ্রের মধ্যে, কত জোয়ার আসে, কত ভাটা আসে, জীবনে এরকম কত দুঃখ আসে, সুখ আসবে, কত কিছু আসবে, কিন্তু পুনরায় আবার সেটাকে নিয়ে মন ভেঙে ক্ষুণ্ণ অবস্থায় থেকে দরকার নেই, পুনরায় সমুদ্র শান্ত হয়ে যায়। আমি সমুদ্রের কাছে এই দীক্ষা নিয়েছি, শিক্ষা নিয়েছি। এবার বলছে, দৃष्ट्वा স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ প্রলোভিতঃ পতদ্গন্ধে তমসাগ্নৌ পতঙ্গবৎ। এরপরে হে রাজন, আমি পতঙ্গকে, পতঙ্গ উড়ে না, লাইটের পোকা, পতঙ্গকে নিজের গুরু বানিয়েছি। কেন? যে পতঙ্গ উড়তে উড়তে দেখবেন অগ্নির মধ্যে গিয়ে পড়ে যাবে। এখানে বলছে, তেমন ভাবেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখতে অসমর্থ ব্যক্তি নিজের স্ত্রী ছাড়া নারী থেকে দূরে থাকা, আসক্ত থাকা অবশ্য দরকার, যেটা আমাদের কলিকালে তো নাশ হয়ে গেছে। নারী শক্তি হচ্ছে মাতৃশক্তি, কিন্তু আমরা এখন যে কলিকাল এসেছে, এখন যা চারিদিকে খবরে শুনতে পাচ্ছি, যা দিন এসেছে, নারী শক্তি বিরাট বিপর্যয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভগবান একটি কথা বলেছে, ভগবান মহাভারতের শেষে একটি কথা বলেছে, যেই যেই পুরুষ নারীদের কেশ ধরে টানবে, যেই যেই পুরুষ নিজের স্ত্রী ছাড়া অমর্যাদা ভাবে অন্য নারীর দিকে অবৈধ সঙ্গতি ভাবে চোখ দেবে, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কে বিনাশ করবে? ভগবান বলছেন, তদাত্মানম সৃজাম্যহম, আমি। সাবধান, নারী হচ্ছে মাতৃশক্তি, নারী হচ্ছে বোন, নারী হচ্ছে মা। আপনি যেখান থেকে উঠে এসেছেন না, তিনিও নারী। তাই এই জগতে যদি নারী না থাকতো, সৃষ্টি কিন্তু হতো না। আমরা ভুলে যাই। ওই আমরা বলি এখন কুসংস্কার কত। বিয়ে যখন করতে যাই, আমি শুনেছিলাম, খুব অবাক লেগেছিল। আমি তো জানি না বিষয়গুলো, প্রথম শুনেছিলাম। বিয়ে যখন করতে যাই, মাকে গিয়ে বলে, মা আমি দাসী আনতে যাচ্ছি। খুব বাজে। কেন বলতে পারো না, ও মা তোমার আরেকটি মেয়ে আনতে যাচ্ছে, তুমি তো আগেই দাসী বানিয়ে দাও। বলো না মাকে, তোমার আরেকটা মেয়ে আনতে যাচ্ছে, তারপরে না মা তাকে মেয়ে দেখা শুরু করবে। কুসংস্কারে ভর্তি আমরা গো। কোথায় শিখেছো? ও আমার পূর্বজরা করতো, ওখান থেকে শিখেছি। তোমার পূর্বজরা কোথা থেকে করতো? তার পূর্বজদের কাছ থেকে করতো।
বৈবাহিক জীবন, গৃহস্থ জীবন যদি শিখতে হয় না, রামচন্দ্র আর জানকী দেখে শেখো। আহা, যখন রামচন্দ্র গুরুদেব ঋষি বশিষ্ঠ মুনি আর মা জানকীর গুরুদেব দুজনে চার হাতকে এক করছেন, শপথ নিয়েছিলেন যে হে রাম, শপথ গ্রহণ হয়। এখন তো ওই বৈদিক বিবাহ চলে গেছে, এখন কোনো মতো ওই এঙ্গেজমেন্ট আমাদের মধ্যেও চলে এসেছে, আংটি পরালে বিয়ে হয়ে গেল, প্রচুর ছাই হয়। বিবাহে চ প্রজাপতিম, শুনে রাখুন একটি কথা, আমরা এখন এটা বললে অনেকে বিরোধ উঠে আসবে আমার দিকে, আমি জানি, কিন্তু শাস্ত্র বলছে সূর্য উদয় অস্তের পরে, আমি একদম লাইভের মধ্যে বলছি, সূর্য অস্তের পরে বা সূর্য ডুবে গেছে তার পশ্চাতে যদি বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, সবচাইতে অঘটন অবিনাশী হয় সেই বেদ মন্ত্র। বৃন্দাবনে আজও রয়েছে, মিথিলা, নরেশ, উত্তরপ্রদেশ, যারা জানে, যারা জ্ঞানী, কাশী, বেনারস, রাত্রে কেউ বিয়ে করে, রাত হয়ে গেল মানে আসরিক ঘটন চলে আসলো, লগ্ন থাকে কিন্তু অসুরের ছবি দেখিয়ে দাও। তুমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিয়ে রাত্রেবেলা হয়েছিল, বিয়ে রামচন্দ্রের বিয়ে দেখিয়ে দাও রাত্রেবেলা হয়েছিল। কোন সৎপুরুষের ভাগবতে যত রকম ভক্ত হয়েছে আজ অব্দি দেখিয়ে দাও কোন মহাপুরুষের বিয়ে রাত্রেবেলা হয়েছিল, কারণ নিষিদ্ধ। সূর্য অস্তের পর বেদ মন্ত্র উচ্চারণ হলে সেটি অঘটন হয়। অঘটন তো দেখাই যাচ্ছে বিয়ের পরে কি ঘটছে, কি ঘটছে বিয়ের পরে। খুব ভালোবাসে, দুদিন পরে ডিভোর্সের পেপারটা হাতে, দুদিন পরে একে অপরের মুখ দেখে না, ঝগড়া, ও না খেয়ে ঘুমায়, ও না খেয়ে ঘুমায়। আমি বলেছি অনেকজন বিরোধ করতেই পারে আমার, কিন্তু শাস্ত্র যা বলছে তাই বলবো। সীতা দেবী মা জানকী রামচন্দ্রের কাছে শপথ চাইছে, রাম, বশিষ্ঠ, ভুল বললাম আমি, বশিষ্ঠ রামের গুরুদেব সীতার কাছে রাম হয়ে চাইছে যে তুমি একটি শপথ করো, তুমি রামকে আজ থেকে ক্ষমা দেবে। তুলসীদাস গোস্বামী রামচরিত্র মানসে, তুমি ক্ষমা দাও, মানে স্ত্রীকে ক্ষমাশীল হতে হয়। পুরুষ চারিদিকে নিজের সমস্ত কর্ম আদিতে অনেক ভুল আদি ভ্রান্তি হয়ে যেতে পারে, বাড়িতে অনেক ভুল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু বশিষ্ঠ মুনি সীতার কাছে ক্ষমা চেয়েছে, তুমি ক্ষমা দাও, তুমি ক্ষমাশীল হও। সকলে এইদিকে মন দেবেন, বিরাট গম্ভীর কথা চলছে। তাই স্ত্রীদেরকে, পুত্রবধূদেরকে, বাড়ির যে গৃহবধূ তাদেরকে বিরাট ভাবে ক্ষমাশীল হতে হবে। কিরকম? দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কিন্তু অশ্বত্থামা মুন্ড কেটে দিয়েছিল। দ্রৌপদী তো গৃহবধূ, নবগৃহবধূ, কুন্তির পুত্রবধূ, তার 5টি ছেলেরই গলা কেটে দিয়েছিল অশ্বত্থামা পঞ্চপাণ্ডব ভেবে। যখন তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে আসা হলো, দ্রৌপদী হাত জোর করে, ভাবুন তো 5 ছেলে, আপনার একটা, 5টা বাদ দেন, একটা ছেলের যদি অপরাধীকে আপনি সামনে পান, তাকে মেরে ফেলেছে, আপনি কি করবেন? তাকে মেরে ফেলে দিবেন না? দ্রৌপদী দেখুন বলছে, হে নাথ, ছেড়ে দাও। অশ্বত্থামা হচ্ছে গুরুপুত্র, গুরু আত্মজ, মানে সাক্ষাৎ গুরুদেবের সমান, সে ব্রাহ্মণ, ছেড়ে দাও, ক্ষমা। এবার মা জানকীর শ্রী গুরুদেব ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের কাছে চেয়েছিল ক্ষমা, মানে মর্যাদা। হে রাম, তুমি তোমার মর্যাদা আজ সীতাকে প্রদান করো, যে সীতাকে ছাড়া তুমি আজ জীবন থাকা অবধি কোনোদিন কোন অন্য স্ত্রীর প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না, আর তাকাইনি। রামচন্দ্র যখন বনবাসে ছিল, ওই দিক দিয়ে শূর্পণখা হেঁটে আসছিল না প্রথম রামের দিকে, তো শূর্পণখা হেঁটে আসার আগে শূর্পণখার ছায়া আসছিল, আগে রামচন্দ্র পা সরিয়ে নিয়েছিল, অন্য স্ত্রীর ছায়া উড়ে সূর্যে পড়তে দেয়নি। কেন? শপথ। বিবাহ ধর্ম, রাম কথা, কোন যেদিন ভাগ্য হয় রাম কথা আলোচনা হবে। রাম কথা আমাদের মর্যাদা শেখায়, প্রচুর শেখার আছে আমাদের, প্রচুর জানার আছে এখন আমাদের। তাই বলছেন যে আমি পতঙ্গের কাছ থেকে এই শিক্ষা নিলাম। তারপরে ভ্রমর কিরকম? ভ্রমর ছোট বড় কোনো ফুল বিচার করে না, সব ফুল থেকেই মধু সংগ্রহ করে
আমি মৌমাছি থেকে এই শিক্ষা নিলাম, সায়ন্তং শ্বাসস্তং বান সংহৃত্ম ভিক্ষিতম। মৌমাছি কি করে? মৌমাছি নিজের ধন সঞ্চয় করে নিয়ে যায়, কিন্তু কালকের জন্য কোনো কিছু নিয়ে যায় না। এটা জানা বিষয়। মৌমাছি যে মধু নিয়ে যায়, মধু সঞ্চয় করে, যে রস সঞ্চয় করে, সেটা তখনের জন্য, সকালে সন্ধ্যের বেলা নিয়ে যাবে, বা সন্ধ্যাবেলাটা রাত্রের জন্য নিয়ে যাবে, এরকম করে না। আমি মৌমাছির থেকে এই শিক্ষা নিলাম, যতটুকু যখনকার আমার প্রয়োজন ততটাই। কেন? অধিক হয়ে গেলে না, রাখার একটা যত্ন করে রাখার চিন্তা লেগে থাকবে, চিন্তা থাকলে চিন্তন চলে যাবে। আমি মৌমাছি থেকে এই শিক্ষা নিলাম। তারপরে কে পদাপি যুবতিং ভিক্ষুর্ণ স্পৃশেদ দারবীমপি স্পৃশন করিব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গ সঙ্গতঃ। আমি গজেন্দ্রকে, হাতিকে নিজের গুরুদেব বানিয়েছি শিক্ষা করে। কেন? হাতির সামনে বিরাট বড় একটি ফাঁদ পাতা আছে। মন দিয়ে শুনুন সব। হাতির সামনে বিরাট বড় একটি ফাঁদ পাতা আছে, আর সেই ফাঁদের ওখানে একটি কাঠ দিয়ে বা নিজের হাত দিয়ে তৈরি একটি স্ত্রী হাতিকে রাখা আছে, হাতিকে শিকার করবে। সেই হাতি কামাতীত হয়ে মোহে পড়ে সেই স্ত্রী হাতির দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু সেটি কাঠের, ফলে গিয়ে সে গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। এই দৃশ্য দেখে আমি হাতির থেকে এই শিক্ষা নিয়েছি, কোন সুন্দর স্ত্রীর দিকে বা সুন্দরের দিকে কখনো ছুটতে নাই, না হলে আমিও সংসার চেপে পড়ে যাব। এই হাতি থেকে একটি কথা মনে এলো, গজেন্দ্র মোক্ষ। বলবো গজেন্দ্র মোক্ষটাই বলি আজকে, লীলা কথাও তো বলতে হবে, যা ভগবান বলার। গজেন্দ্র মোক্ষ। রাজা পরীক্ষিতকে সুখদেব মুনি বলছেন, হে রাজন, এই গজেন্দ্র মোক্ষের কাহিনী যে মানুষ, যে ভক্ত শ্রবণ করে, তার হৃদয় থেকে ভববন্ধন মুক্ত হয়ে যায়। শুনুন, মন দিয়ে শুনুন। ত্রিকূট পর্বতে বিরাট বড় এক গজেন্দ্র থাকত, হাতি, বিরাট বড়। সেই গজেন্দ্রের, যখন সেই গজেন্দ্র চলতো না, হাঁটতো না, তার আশেপাশে আরো 4-5 জন বলশালী হাতিগুলো হাঁটত। মানে বাঘ সিংহও সেই গজেন্দ্রকে দেখে ভয় পেত, এরকম প্রভাবশালী ছিল সেই গজেন্দ্রর। 2টো হস্তিনী ছিল, আবার 4-5টে ছোট্ট বাচ্চাও ছিল। এবার সে গজেন্দ্র যখন হাঁটতো, তো মানে আশেপাশে যখন অন্যান্য জীবজন্তুরা কোনো আওয়াজ করতো, তাদেরকে যেন বলতো, কোনো চিন্তা নেই, আমি আছি তোমাদের জন্য। বাঘ সিংহ আসলে আমাকে বলবে, আমি দেখে নেব, এই যে দেখে নেব, তোমরা করি না, দেখে নেব। স্বাভিমান। এরকম করতে করতে সে নিজেকে বনের রাজা ভেবে ফেলেছিল, স্বাভিমান হয়ে গিয়েছিল, অভিমান হয়ে গিয়েছিল। খুব সুন্দর তার স্ত্রীর সাথে, তার পুত্র আদির সাথে জীবন যাপন করছিল, খুব সুন্দর, খুব ভালোবাসত তার স্ত্রী তাকে, তার পুত্ররাও খুব ভালোবাসত। সুর দিয়ে দিয়ে এখানে খেলতো, বাবা বাবা বলতো, কত আনন্দ। একদিন সেই গজেন্দ্র বিরাট বড় একটি সরোবরে যায় স্নান করতে। আর তখন ওই সরোবরটা বিরাট, চন্দ্রোদয় সরোবর, বিরাট বড় সরোবর ছিল, মানে দেখে মনে হতো বিরাট বড় নদী, বিরাট বড় নদী, সমুদ্র নেই। গজেন্দ্র এবার নিজের হস্তিনীর সাথে, হাতির সাথে, হাতিগুলির সাথে, নিজের পুত্র আদির সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে, স্নান করাচ্ছে, মর্দন করছে, শরীরকে মর্দন করে করে বাচ্চাদেরকে স্নান করাচ্ছে, জল দিয়ে জলকেলি খেলছে, জলকেলি করছে গজেন্দ্র, খুব ভালো। করতে করতে ভিতরে না হঠাৎ গজেন্দ্রর পায়ের কাছে কিছু একটা জ্বলল। একটি কুমির, একটি গ্রাহ গজেন্দ্রর চরণকে, পাটিকে শক্ত করে মুখের মধ্যে কামড়ে দিল, আঁকড়ে দিল। গজেন্দ্র ভাবছে, কে ও? ছোট মোটো একটা জীব, ও কিছু হবে না। মনে ভাবছে, ও জানে না আসলে আমার কার পা ধরেছে, ধরুক ধরুক, ওই উদ্ধার হয়ে যাবে, অভিমান রয়েছে শরীরে। ছোট একটা কোনো কুমির টুমির হবে, সে ধরেছে হয়তো, বেশ। পরে স্নানটা করিনি, পরে এক পা দিয়ে দেবো, ব্যাস শেষ। 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা হয়ে গেল। গজেন্দ্র এবার হৃদয়ের মধ্যে নিজেকে খুব দুর্বল অনুভব করছে। আরে, যার যেখানে রাজ্য না, সে ছোট হলেও সে নিজের রাজ্যের মধ্যে বিরাট বড়। ছোট হলো, কুমিরের স্থানই হচ্ছে জল,
সে ওখানে সবচাইতে বেশি শক্তিশালী। আরে কেন হবে না, 1-2 ঘন্টা ধরে গজেন্দ্রের মানে হাতির পায়ের থেকে সে সমস্ত রক্ত শোষণ করছে। গজেন্দ্র নিজেকে দুর্বল হয়ে পড়ছে। ধীরে 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 যখন 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা চলে গেল, গজেন্দ্র তখন নিজের পাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে, এই এক্ষুনি দেব, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই গ্রাহ বিরাট বড় আকারের ছিল। গজেন্দ্র আর নিজের পাকে ছাড়াতে পারছে না, খুব চেষ্টা করছে। যখন সে হাঁপিয়ে উঠলো, যুদ্ধ শুরু করেছে। খুব চেষ্টা করার পর গজেন্দ্র নিজের পা ছাড়াতে পারছে, খুব চেষ্টা করছে। ভাগবতে বর্ণিত আছে এই গজেন্দ্র আর গ্রাহর যুদ্ধ কতদিন চলেছিল জানেন? শুনবেন, 1000 দিন, 1000 দিন যুদ্ধ চলেছিল, 1000 দিন ভাগবতে বর্ণিত আছে। তাও গজেন্দ্র পারল না। গজেন্দ্র বলছে নিজের বাচ্চাদেরকে, এই শোনা, একটু আমাকে সাহায্য কর, বাবাকে সাহায্য কর, টান, আমাকে নিয়ে যা, আমাকে সাহায্য কর। বাচ্চাগুলো খুব চেষ্টা করছে, টানতে পারছে না, কারণ জলের মধ্যে তাকে গ্রাস করছে, গজেন্দ্র টেনে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। এবার তার স্ত্রীকে বলছে, কি গো, তুমি দেখতে পাচ্ছ না তোমার স্বামী এখানে ডুবে যাচ্ছে, তুমি টানো, তুমি সুর দিয়ে টানো আমাকে। খুব চেষ্টা করলো, খুব টানছে, স্ত্রী টেনে যাচ্ছে, টেনে নিচ্ছে, টানছে, আবার এগিয়ে যাচ্ছে, আবার টানছে, আবার এগিয়ে যাচ্ছে, আবার টানছে। এরকম করতে 3-4 ঘন্টা হয়ে গেল গো। গজেন্দ্র পেট অব্দি, উদর অব্দি ডুবে গেছে, পারছে না। একটা সময় আসলো যখন দেখছে যে হস্তিনীগুলো গজেন্দ্রকে টানতে না পেরে উল্টো জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শেষে না পেরে স্বামীর হাতটা ছেড়ে দিল। মাকে দেখে বাচ্চাগুলোও সেই গজেন্দ্রের হাত ছেড়ে দেবে। বাহ, গজেন্দ্র ভাবছে, হাইরে, যার জন্য সারা জীবন এরকম করে আমি উদর পূর্তি করলাম, যার জন্য এত সুখ দিলাম, আমার নিজের স্ত্রী, আমার নিজের সন্তান, কত না ভালোবাসলাম তাদেরকে, কত আদর যত্ন, কত সেবা আদি করলাম, আমার জন্য তারা কত সম্মান পেল, এই শেষে মৃত্যুকালে আমার হাতটিও ছেড়ে দিল। হায় হায়। গজেন্দ্র তখন ডুবতে ভাবছে, সারা জীবন তো অভিমানের দ্বারাই নিজেকে শেষ করলাম, সারা জীবন আমি অহম ভাব করেই গেলাম, যাকে ভালোবাসা দরকার তাকে ভালোবাসলাম না, আর যাকে ভালোবাসাও তেমন দরকার ছিল না তার প্রতি অন্ধ হয়ে গেলাম, সেই এসে আমার হাতটা ছেড়ে দিল। এই সরোবরের মধ্যে একটি ছোট্ট পদ্ম ফুল ফুটেছে। গজেন্দ্র গলাটা শুধু বেঁচে আছে, ডুবে গেছে পুরোটা, গলাটা শুধু বেঁচে আছে। আমি একটু ভূমিকাটা বানিয়ে নিই। এই গজেন্দ্র কে ছিল জানো? এই কুমির, এই গ্রাহ কে ছিল? পূর্ব জন্মে এই গ্রাহ ছিল একটি হুহু নামক গন্ধর্ব। হুহু গন্ধর্ব মানে কি? আমাদের এই সিনেমায় থাকে না কমেডিয়ান, এরকম স্বর্গতেও মানে আমাদের ভগবানের কাছেও কমেডিয়ান থাকে, মানে সে সবাইকে হাসাবে। তা আমাদের এই মিথোলজির মধ্যে, আমাদের এই ঐশ্বরিক মধ্যে, স্বর্গের মধ্যে 2 জন গন্ধর্ব আছে, হুহু আর হাহা। হাহা গন্ধর্ব আর হুহু গন্ধর্ব। তারা সবসময় সবাইকে হাসায়, ইন্দ্রকে হাসায়, দেবতাদেরকে হাসায়, মানে একটা মাহল তৈরি করে রাখে সবসময় স্বর্গ। একদিন হুহু গন্ধর্ব গঙ্গার তীরে বসেছিল একটি গাছের মধ্যে, আর সেখানে বিরাট তপস্বী তেজস্বী একজন মুনি স্নান করতে এসেছিল। সেই মুনির নাম হচ্ছে দেবল মুনি, দেবল ঋষি স্নান করতে এসেছিল। এবার যার যেটা স্বভাব, হুহু গন্ধর্ব ভেবেছিল যে আমি একটু কমেডি করি, একটু হাসাই। তখন গিয়ে কি হয়েছিল, সেই হুহু গন্ধর্ব জলের মধ্যে গিয়ে, আর উনি দেবল মুনি ছিল বিরাট তেজস্বী, দেবল মুনি জলের মধ্যে নিত্য প্রতিদিন তপস্যা করত, মন্ত্র জপ করত। বলা আছে শাস্ত্রের মধ্যে, যদি কেউ কমর অব্দি, নাভি অব্দি জলের মধ্যে ডুবে কোন মন্ত্র জপ করে নিজের সংকল্প অনুযায়ী, সেই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। দেবল মুনি সেখানে জপ করছিল, তর্পণ করছিল, বিভিন্ন কিছু থাকে। এবার করতে করতে হুহু নামক গন্ধর্বটি কি করলো, উনি
হঠাৎ করে জলের মধ্যে থেকে এসে দেবল মুনির পায়ের কাছে এসে এরকম করে পাটা ধরে ফেলেছে আর উঠে গেছে। এই কি আছে, কি আছে, জলে কি, জলে কি, জলে কি, জলে কি, জলে কি, হাসানোর জন্য। যার যেটা কাজ, উনি কমেডিয়ান, উনি হাসে। হঠাৎ দেবল মুনি তো কোনো কিছু ভয় পাইনি, উনি তেজস্বী ছিলেন। উনি বলল, আরে হতচ্ছাড়া, তুই কে? তুই এরকম করে চুপচাপ করে লুকিয়ে এসে আমার পায়ে আঘাত করেছিস, জলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিস, আমি তোকে অভিশাপ দিলাম, তুই কুমির হয়ে থাকবি, তুই জলেরই আশ্রিত জীব হয়ে থাকবি। এখন হু নামক গন্ধর্ব বলছে, আরে মুনি, হে ঋষি ভগবান, আমার নামই তো হচ্ছে হু, আমার কর্মই হচ্ছে সবাইকে হাসানো, এ আপনি কি করলেন? এখন দেবল মুনি ভাবছে, আরে গড়বড় হয়ে গেল, আমি তো না জেনে অভিশাপ দিয়ে দিলাম, এই আমি কি করলাম? ঠিক আছে, ব্রাহ্মণ অভিশাপ তো কখনো ফেরানো যায় না, তবে আমি তোমাকে বরদান দিচ্ছি, ভগবান শ্রী হরির সুদর্শন চক্রের স্পর্শে তোমার মুক্ত হবে। যাও, তুমি এই দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। বেশ, এটা হওয়ার পর সে আজকে এবার যে গজেন্দ্র রয়েছে, গজেন্দ্র সামনে দেখতে পাচ্ছে যে একটি পদ্ম কমল সামনে রয়েছে, কমল পদ্ম। মন দিয়ে শুনুন, মানে সেই গজেন্দ্র গলা অবধি ডুবে গেছে, আর শেষে গিয়ে ভগবানের দিকে তাকিয়ে নিজের সুর দিয়ে সেই পদ্মটিকে ছিঁড়ে ভগবানের দিকে উদ্দেশ্য করেছে। ভগবান, আমি আজীবন তোমাকে ডাকতে পারি, শুধু মুখটাই বেঁচে রয়েছে আমার। এবার শুনুন, এখানে যে এটাকে বলা হয় গজেন্দ্রের স্তোত্র, উনি ভগবানের স্তুতি করেছিলেন। গজেন্দ্র স্তোত্রের মধ্যে মাহাত্ম্য কি জানেন? উনি পদ্ম ফুলটি ভগবানের দিকে তাকিয়ে বলছেন, ওম নমো ভগবতে তস্मै যতয়ে তচ্ছিদাত্মকঃ পুরুষয়া দিবিজায় পরেশায়াভিধীমহি। হে বিশ্বেশ্বর, হে নাথ, উনি কিন্তু কোন গজেন্দ্র স্তোত্রের মধ্যে উনি এত এত স্তোত্র গেয়েছেন, কিন্তু গজেন্দ্র স্তোত্রের মধ্যে কোনোদিন কখনো এক জায়গাতেও কোনো ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, কোন ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন। কিরকম বিলক্ষণ! না কৃষ্ণ বলেছে, না মাধব, না যাদব, না কেউ না কোনো নাম করেন। যখন গজেন্দ্র উচ্চারণ করছেন, যখন স্তুতি করছেন ভগবানের, সেখানে মানে স্বর্গের মধ্যে উপরে সমস্ত দেব দেবতাগণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, কারণ কেউ বুঝতে পারছে না যে উনি কাকে ডাকছেন। ব্রহ্মা, শিব আদি সবাই নিজের অভিমানে রয়েছে। ভাগবতে বলছে যে সুখদেব মুনি বর্ণনা করছে, সবাই নিজের নিজের অভিমানে আছে। আমাকে ডাকিনি, আমি কেন যাব? ব্রহ্মা বলছে, আরে গন্ধর্ব, তুমি শুধু এইটুকু বলে দিতে, চতুরানন, চার সির वाले, আমি চলে যেতাম। আমি কেন যাবো? তুমি ডাকনি আমাকে। ভোলেনাথ বলছে, তুমি কিছুই বলতে না, ত্রিনেত্র বলে দিতে, বলবাম বলে দিতে, আমি চলে যেতাম। পঞ্চানন বলতে চলে যেতাম, কিছুই বলো। বেশ, এরকম স্তুতি করেছেন বিবিধ রকম নিজের মনের পরিপাটি দ্বারা গজেন্দ্র স্তুতি করেছেন। কেয় সামিনীর্দিতং নিজ মায়ার্পিতং ক্বচিদ বিভাতং ক্বচ্যত্তাত তিরোহিতং অবিধদ্রিক সাক্ষু ভয়ং তদীক্ষ্যতে স আত্মা মূলোবতু মাং পরাৎ পর। বিবিধ রকমের বলছে, হে নাথ, হে ত্রিকালে আধীশ্বর, তুমি তো সবার শোক হরণ করো, তুমি সমস্ত কালেরও কাল, তুমি এই জগতের ধাতা ধাত্রী ধারণ করো, এই জগতের মধ্যে তো আমিও রয়েছি, হে নাথ তুমি আমাকে রক্ষা করো। এরকম মানে ইনডাইরেক্টলি ভাবে ভগবানের স্তোত্র করে গেছে, কোনো নাম নেই। শেষে যখন কেউ যাচ্ছে না, ভগবান বলছে, যখন কারো নাম আসে না, তখন আমার নাম আসে। প্রেম সে বলো না। হ্যাঁ, সবাই শুনছে মন দিয়ে। ভগবান এবার সঙ্গে সঙ্গে গরুরকে ডেকেছে, আরে গরুর, শীঘ্রই আসো আমার কাছে, আমাকে যেতে হবে এখন। এইদিকে ভগবান বলছে, হাই হাই, দেবতাদের এত মানে অভিমান চলে এসেছে। এবার অভিমান দেখে গিয়ে গরুর যেই এসেছে,
ভগবান দেখছে হাই সর্বনাশ, গরুর মনে মনে অভিমান করছে, ভগবানকে কোথাও যেতে গেলে আমাকেই ডাক পড়বে, ভগবান আমাকেই ডাকে, আমি ছাড়া ভগবানও যেতে পারে না। ভগবান মাথায় হাত, হাই রে ভগবান, আমি এখন গজেন্দ্রকে বাঁচানোর আগে গরুরকে বাঁচাতে হবে, এ তো অভিমানে গ্রাস হয়ে গেছে। তখন ভগবান কি করলেন, সাক্ষাৎ নারায়ণ নিজের বৃদ্ধা অঙ্গুষ্টি গরুরের পিছনে পিঠের মধ্যে দিয়ে দিলেন। চলো গরু নিয়ে চলো। গরুর বলছে সাপ পিঠ মে बैठ तो जाइए, বসে তো যাও, বলে না তুমি চলো না। গরুরের কিন্তু বিরাট শক্তি, নিজের দুই পাখা দিয়ে খুব চেষ্টা করেছেন, খুব মানে এত চেষ্টা করেছেন, এত চেষ্টা করলেন, শেষে ওনার মুখ থেকে লাল বেরোতে লাগলো, উঠতে পারলেন না, উঠতে পারছেন না, শুধু বৃদ্ধা অঙ্গুষ্টি ভগবান চেপে রয়েছে। গরুর ভগবান বলছে, আরে পাগল, তুই অভিমান করেছিস, তুই আমাকে নিয়ে উড়ে বেড়াস, ভুল, ভালো করে দেখ, তুই আমাকে নিয়ে উড়িস না, আমি তোকে নিজের দুই পায়ের কাছে নিয়ে উড়ে বেড়াই, পায়ে আটকে আমি তোকে নিয়ে উড়ে বেড়াই। ভগবান গরুরের অভিমান শেষ করল, না না গরুর আর দেরি করো না, আমাকে খুব শীঘ্রই নিয়ে চলো, খুব শীঘ্রই নিয়ে চলো, খুব শীঘ্রই নিয়ে চলো। ভগবানের আকুলতা দেখছেন, ভক্তকে বাঁচাতে হবে, যে ভক্ত ডুবে যাবে, মারা যাবে তো। ভগবান এবার সঙ্গে সঙ্গে গরুরের পিঠে চড়ে, গরুর আজকে দেখছে কি ব্যাপার, ভগবান তাড়াহুড়ো কেন করছে এত, গরুর আরো গতি বাড়াও, সূর্যের রথের চাইতো গতি হচ্ছে গরুরের, আরো 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 গতি বাড়াও, গতি বাড়াও, তুমি এত ধীরে চলছো কেন গরুর, তুমি আরো গতি বাড়াও, আরো গতি বাড়াও, হচ্ছে না, আরো গতি বাড়াও। প্রভু, গরু আর উঠতে পারছে না, হাঁপিয়ে পড়েছে, তুমি এত দেরি করছো কেন গরুর, গজেন্দ্র মারা যাবে, গরু তুমি চলো, গজেন্দ্র মারা যাবে, তুমি চলো তাড়াতাড়ি। দেখছে এবার সুরটা শুধু বেঁচে রয়েছে, যেখান থেকে নিঃশ্বাস নেই, শুধু সুর বেঁচে আছে, আর কিচ্ছু না, পদ্ম ফুলটা ডুবছে কেবল। ভগবান দেখছে না, এই গরুর দ্বারা কিছু হচ্ছে না, ভগবান গরুরকে ছেড়ে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে দিলেন বাঁচাতে গিয়ে। এই জন্য বলি আমি, আমার ঠাকুর লাভ দেওয়া ঠাকুর, ভক্তের জন্য সে লাভ দেয়। আমার নিতাই চাঁদ পায়ে পড়া ঠাকুর, ভক্তের জন্য পায়ে পড়ে যায়। আমার মহাপ্রভু গলায় লাগানো ঠাকুর, বাদ বিচার না ছাড়াই গলায় লাগিয়ে আমাদের খেত, তাকে ভালোই বাঁচতে পারলাম না, ভালোই বাঁচতে পারলাম। ভগবান সঙ্গে সঙ্গে গরুর থেকে ঝাঁপ দিয়ে দিয়েছে, চারিদিক থেকে ব্রহ্মা শিব আদি সকলেই দর্শন করছেন। হে করুণাময়, হে পতিত পাবন, তুমি এমন লাভ দাও ভক্তের জন্য। ভগবান নিজের সুদর্শন চক্র দিয়ে কাকে রক্ষা করলেন, গজেন্দ্রকে। কুমিরের মস্তককে ছেদন করে দিলেন, কুমিরের ভিতর থেকে একটি দিব্য জ্যোতি এসে ভগবানের অঙ্গে মিলিয়ে গেল। তারপর ভগবান গ্রাহকে নিয়ে আসলেন এবং গ্রাহর ভিতর থেকে এই গজেন্দ্রকে নিয়ে আসলেন, গজেন্দ্রের ভিতর থেকে একটি জ্যোতি এসে ভগবানে লীন হয়ে গেল। প্রশ্ন এখানে, ডাকলো কে, বলুন, ভগবানকে ডাকলো কে, গজেন্দ্র। উদ্ধার কে হলো আগে, কুমির। তখন বললেন যে আরে তুমি দেখোনি, গরুর প্রশ্ন করছে, আচ্ছা ভগবান এ কি ব্যাপার, আপনাকে ডাকলো অত সুন্দর স্তুতি করে, গজেন্দ্র আপনি প্রথমে জ্যোতি নিজের শরীরে নিলেন, কুমিরের কেন কেন? গরুরকে বলছে, গরু তুমি ভালো করে দেখো, গজেন্দ্র যে আমার এত সবচাইতে বড় ভক্ত, সেই গজেন্দ্র চরণ ধরেছিল সেই কুমির, তাই ভক্তের যে চরণ ধরে থাকে না, আমি ভক্তকে আগে পরে আমি সেই চরণ ধারণকারীকে আগে উদ্ধার করি, প্রেম সে বলো না। তাই জন্য ভক্তের চরণকে, সদ্গুরুদেবের চরণকে, সাধুর চরণকে না নিজের জীবনে শক্ত করে ধরে রাখো। বৃন্দাবনে বলে कि तुम जिंदगी में जितने बड़े हो जाओ परंतु कभी जिंदगी में फकीरों के साथ ताल्लुक रखो। माने फकीर माने की साधु, জীবনে যতই বড় হয়ে যাও কিন্তু সাধুর সংস্পর্শে বাঁচতে শিখবে, জীবন চলার পথ শিখবে। একদিন কাম্ববনের সিদ্ধ বাবার কাছে দিল্লির এক শেঠ গেছিল, শেঠ, বিরাট বড় শেঠ। কাম্ববনের সিদ্ধ বাবা কৃষ্ণ বলরাম যা কোলে এসে খেলতো, জানেন কাম্ববনের সিদ্ধ বাবা নাম শুনেছেন? বৃন্দাবনের 4 সিদ্ধ বাবা, কালীদহের সিদ্ধ বাবা, কাম্ববনের সিদ্ধ বাবা
গোবিন্দ কুণ্ডের সিদ্ধ বাবা আর আপনার সূর্য কুণ্ডের সিদ্ধ বাবা, সিদ্ধ মধুসূদন দাস বাবাজি মহারাজ। মনে রাখবেন এই কথাটি, এগুলো মনে রাখার জিনিস। বৃন্দাবনে 4 সিদ্ধ বাবা হয়েছে। সিদ্ধ মানে সাক্ষাৎ ভগবত দর্শন পেয়েছেন, ভগবানের স্পর্শ পেয়েছেন, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলরাম রাধারানী তাদের সঙ্গে খেলেছে, কোলে এসে বসেছে। কে কে? সূর্যকুণ্ডের সিদ্ধ বাবা সিদ্ধশ্রী মধুসূদন দাস বাবাজি মহারাজ। রাধারানীর মুকুট পেয়েছে সাক্ষাৎ, সাক্ষাৎ আজ অব্দি সে মুকুট রাখা রয়েছে সূর্যকুণ্ডে। গোবিন্দ কুণ্ডের সিদ্ধ বাবা সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা, ওনার জীবন চরিত্র শুনলে চোখ থেকে জল বেরোবে। জানেন, গোবিন্দ কুণ্ড হচ্ছে সেই কুণ্ড যেখানে কৃষ্ণকে কামধেনু গোমাতার দুধ দিয়ে অভিষেক করেছিল ইন্দ্রদেব যখন গিরিরাজ রেখেছিল। সেই দুধেরই কুণ্ড গোবিন্দ কুণ্ড। আজও অব্দি যারা সাধক সেই কুণ্ডকে দুধের কুণ্ড দেখতে পারে। আর বৃন্দাবনের 84 কোষের মধ্যে সবচাইতে গভীর মানে গর্তযুক্ত কুণ্ড হচ্ছে গোবিন্দ কুণ্ড। সিদ্ধ বাবা সেখানে ভজন করতেন, গোবিন্দ কুণ্ডে সিদ্ধ বাবা। আসলে যখন বসতেন 3 দিন 4 দিন 5 দিন বসে যেতেন। কি বৈরাগ্য, কি ভজন, কি নাম নিষ্ঠা, যাদের জন্য আমরা এখনো বেঁচে রয়েছি। হ্যাঁ গো, এই যে পৃথিবী বেঁচে রয়েছে না, ভারতবর্ষ বেঁচে রয়েছে সাধুদের জন্য। তারা না থাকলে কবে আমরা শেষ হয়ে যেতাম। তাদের তপ বলে, তাদের কৃপা বলে আমরা বেঁচে রয়েছি। সনাতন ধর্মের সাধক, সনাতন ধর্মের সাধু বৃন্দাবনে যদি যাও, দেখো আমার চোখে দেখা এক বর্ষানায় এক সাধু থাকে। বর্ষানাতে সাধু থাকে, জঙ্গলের মধ্যে থাকে। বর্ষানা কিন্তু এখনো জঙ্গলাদি রয়েছে, একদম গেহেবর বনের ভিতরে থাকে বর্ষানা। কি খাই জানো? শুনলে হবে মিথ্যা কথা বলছে না, আমি নিজের চোখে চোখ দর্শন করা এই ব্যাসপীঠ থেকে বলছি। কি খাই? প্রতিদিন যমুনার জল গ্রহণ করে, প্রতিদিন ওই প্রিয়াকুণ্ডের জল, রাধারানীর যে প্রিয়াকুণ্ড, শুনেছেন নাম প্রিয়াকুণ্ড? বর্ষানায় রয়েছে প্রিয়াকুণ্ড, যেখানে করুণাময়ী শ্রীমতী রাধারানী প্রতিদিন নিজের চরণের আলতা আর নিজের শ্রীহস্ত ধৌত করে ধোয়। সেই প্রিয়াকুণ্ডে, প্রিয়াকুণ্ডে আজও অব্দি জল লাল হয়ে যায়, হয়েছে নিত্যলীলা। সে প্রিয়াকুণ্ডের জল উনি পান করার কি খায় জানেন? শুনবেন, ব্রজরজ আছে না, ব্রজরজ, এই ব্রজরজকে সে প্রিয়াকুণ্ডের জল দিয়ে ছাতুর মতো করে মাখে। সকাল থেকে রাত অব্দি, সকালবেলা দুপুর অব্দি ব্রজরজ কামড়ে কামড়ে খায়, আবার সন্ধ্যা থেকে রাত অব্দি ব্রজরজ খায়। ব্রজরজ খেয়ে উনি জ্যান্ত অবস্থায় রয়েছে। কি বলে? নাম বলে, রাধা নাম বলে। বৃন্দাবনে এমন সাধক আছে, আমার পূজ্য প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী দাস বাবাজি মহারাজ, ওনার মুখে একদিন শুনছিলাম, এমন এমন সাধক, এমন এমন পাগল রয়েছে না বৃন্দাবনে। বর্ষানাতে একটি বাবা ছিল, সেই বাবা বাবাজি ছিল, বাবাজি মহারাজ। বর্ষানায় থাকতে কেউ যদি যেত না ওনার কাছে, সবাইকে হাত জোড় করে প্রণাম করত, সবার পায়ে পড়ত, আর সবাইকে নিজের হাত দেখাত। আমার একটু হাত দেখে দাও না। তোমরা কেউ হাত দেখতে জানো? দেখো, ভাব দেখো, সনাতন ধর্মের সাধুর ভাব দেখো। তোমরা কেউ হাত দেখতে জানো? একটু দেখো না হাত। বলে কেন? এই হাতের রেখাগুলো দেখো না, আমার কেউ হাত দেখতে জানো? তাহলে সাধু বলতো, কেন হাত দেখে কি হবে? একটু দেখো না, আমার কোনটা রেখার মধ্যে লেখা আছে যে আমি রাধারানীকে পাবো। পাগল থাকে। গুরুদেবের সঙ্গে পরিক্রমা করছিলাম, রাধাকুণ্ডে একটি পাগল ছিল, কেউ দেখছে না কিন্তু নাকি একটি তার নিয়ে কি কি করছে, মাথায় লাগাচ্ছে, এরকম করছে। উনি বলছেন, রাধে রাধে কৃষ্ণ, রাধে রাধে কৃষ্ণ। ধন্য এরকম পাগল, সদা সর্বদা নাম নিত্য হয়ে নাম পাগল হয়ে রয়েছে। অনেক দেখা যায় আমাদের বৃন্দাবনে, সবাই জানেন হয়তো এখন ইদানিং উনি খুব চর্চিত সবার কাছে, প্রকাশ্যমান শ্রীহিত বল্লভাচার্য সম্প্রদায়, রাধা বল্লভ সম্প্রদায় হলুদ বস্ত্র পরে থাকে, শ্রীহিত প্রেমানন্দ দাস বাবাজি মহারাজ। শুনেছেন নাম? প্রেমানন্দ বাবা দেখেছেন হয়তো। বড় বড় মানুষেরা সবাই যান ওনার কাছে দর্শন করতে, বিরাট কোহলি আমাদের সবাই গেছে ওনার কাছে। প্রেমানন্দ বাবা উনি থাকেন কোথায় জানেন? কেলিকুঞ্জে। কেলিকুঞ্জে উনি থাকেন। 2টোর সময়, খুব বেশি 2:30টার সময় উনি পরিক্রমায় বেরোয়, বৃন্দাবন পরিক্রমায়। রাত 2:30টায় পরিক্রমা বেরিয়ে যান।
সেখানে হাজার হাজার ভক্তের ভিড় শুধু রাত 2:30টার সময় বাবাকে দর্শন করার জন্য। কিন্তু আচমকার জিনিস শুনবেন, ওনার যে দুটো কিডনি না, ওনার কিন্তু ডায়ালাইসিস চলে মাঝে মাঝে। দুটোই কিডনি কিন্তু নষ্ট, দুটোই কিডনি নষ্ট। আজ থেকে 10-12 বছর আগে ওনাকে ডাক্তার বলেছিল আপনি 6 মাস বাঁচবেন। 10 বছর হয়ে গেল, দুটোই কিডনি নষ্ট। কি করে সম্ভব? দুটোই কিডনি তো নষ্ট, বাঁচবে কিভাবে? 10 বছর হয়ে গেল উনি বেঁচে রয়েছে, নাম বলে। আবার এমন নয়, কত কত ভক্তরা উনাকে বলেছে কিডনি, আমি আপনার কিডনি দিতে চাই আপনাকে, আপনি কিডনি বদলে দেন। উনি বলছেন না। বলে কেন? বলছে তোমরা জানো, যবে থেকে আমার কিডনিটা এরকম সমস্যা হয়েছে, সেদিন থেকে আমি একটি কিডনির নাম রাধা আর একটি কিডনির নাম কৃষ্ণ দিয়েছি। আমি রাধা কৃষ্ণকে কি করে দিয়ে দেবো বলো তো, নিজের রাধা কৃষ্ণ? সাধক, ভক্ত, বৈষ্ণব। হ্যাঁ গো, বৈষ্ণব হওয়া চারটিখানি ব্যাপার নয়, ভক্ত হওয়া চারটিখানি ব্যাপার নয়। মালা করলাম, তিলক করলাম, সুন্দর বেশ সাদা বস্ত্র পরলাম, আমার মতে যে আমি সেজে গুজে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এরকম সাজ ধরলে বৈষ্ণব হবে না। বৈষ্ণব হলে কি করতে হয়? শীতষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমসঙ্গ বিবর্জিতা, গীতায় ভগবান বললেন। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, আজকে খেলো না তা বলে মাথা গরম না, সমতা, সে হবে সাধু। নির্মল মন জন সো মোহে পাওয়া, মোহে কপট ছল ছিদ্র না ভাবা। যার মন নির্মল, যার হৃদয় একদম প্রস্ফুটিত কুমকুম কুসুমের মতো, সেই পুষ্প ভগবান খুব ভালোবাসে, সেই মন খুব ভালোবাসে ভগবান। তাই ভজন করবার আগে নিজের মনকে একদম শিশু বধ বানিয়ে দিতে হবে। শিশু, একদম বাচ্চার সময়, একদম বাচ্চার সময়। রসখান বৃন্দাবনের বিরাট বড় ভজনানন্দী হয়েছেন। রসখান, খান খান মুসলমান খান, রসখান। রসখান খুব শিশু সুলভ ছিল, একদম যাকে বলে ভোলা ভালা, এত ভোলা ভালা। উনি বৃন্দাবনে একটি পানের দোকানে গিয়েছিল, বৃন্দাবনে না, বাইরে যেখানে বাড়ি ছিল না, একটি পানের দোকানে গিয়েছিল। সে পানের দোকানে গিয়ে সেই পানওয়ালার দোকানের মধ্যে একটি গোপালের চিত্রপট দেখতে পায়। আচ্ছা, উনি জিজ্ঞেস করছে ইনি কে গো, গোপালটি কে? সত্য ঘটনা গো, ভক্তমাল চরিত্রে লেখা রয়েছে, বেশি দিন আগেকার ঘটনাও না। রসখান জিজ্ঞাসা করছে এত সুন্দর মুখ, এত সুন্দর নয়নাভিরাম কে? যার ছোট ছোট লাল লাল চরণ, আহা কে গো, কে? পানওয়ালা ভাবছে এ গোপাল কোথায় থাকে, বলো না আমাকে, আমি যাবো দেখতে। আর তার মা একে এরকম করে খালি পায়ে কেন রেখে দিয়েছে, জুতো পরাইনি কেন? দেখুন কত সরল। তে ভাবছে কোনো পাগল টাগল আছে, এর বাড়ি বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে? ও আচ্ছা, আমি বৃন্দাবন যাব। রসখান সেই দিন রাত জেগে সেই গোপালের ছবিটি নিয়ে আসলো। বলে আমি ছবিটি নিয়ে যেতে পারবো? বলে হ্যাঁ নিয়ে যাও। বেশ ভালো। এবার সেই চরণের মাপ দেখে 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 এইটুকু 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 জুতো বানিয়েছে গোপালের, এইটুকু এইটুকু। গোপালকে পড়াবে। সে বিজাতীয় ধর্ম, অন্য ধর্মের ঠিক, কিন্তু ভাবগ্রাহী জনার্দন। বেশ, রসখান বৃন্দাবনে গেলেন। বৃন্দাবনে গিয়ে চারিদিকে দেখাচ্ছেন, এই বাড়ি কোথায় একটু বলে দেবে কেউ? এই ছেলেটির বাড়ি কোথায় কেউ বলে দাও না একটু আমাকে, একটু বলে দাও না। সবাই দেখছে এই বড় দাড়ি, মাথার মধ্যে টুপি, এরকম পাঠান একটা ড্রেস পরে রয়েছে, গোপালের চিত্র নিয়ে বাড়ি বাড়ি। কি পাগল, কে এসেছে? এবার একজন বলল যে সামনের গলি দিয়ে ওই পাশে চলে যাবে, দেখবে একটা বড় উঁচু আছে, মানে বাকি বাড়ির মন্দির, ওটাই ওর বাড়ি, যাও যাও যাও। বেশ, এবার রসখান হাঁটতে চলতে ঘুরে 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 গিয়ে বাকি বিহারী মন্দিরের সামনে গেছে। বাহ, খুব ভালো। এবার মন্দিরে যে যাচ্ছে, মন্দিরের যে পূজারীগণ তাকে বাধা দিয়েছে, এই এখানে তো এরকম কোনো অ্যালাউ নাই, তুমি আসতে পারবে। বলে কেন? আরে আমি জুতো বানিয়ে নিয়ে এসেছি বাচ্চাটার জন্য, জুতো পরাতেই হবে। ওর মা কেমন গো, জুতো পরাইনি ওকে। এত সরল ভাব, আমাকে একটু জুতোটা পরাতে দাও, একটু দেখতে দাও, আমি তার চরণগুলো দেখে চলে যাবো, একটু দাও না গো।
তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হলো রসখানকে। তোমার গলায় এরকম বেশ নিয়ে কে? তুমি বৈষ্ণব হও নাই, তুমি তুলসী মালা পরো নাই, তুমি অন্য ধর্মের, তোমাকে আসতে দেওয়া যাবে না। ও এই ছেলেটা কাছে আসতে গেলে ওই কি বললে বৈষ্ণব, ওই হতে হয় বুঝি? বলে হ্যাঁ। কি করতে হয়? আরে মস্তক মুন্ডন করো আগে, যাও শিখা ছাড়ো, গলায় তুলসী মালা পড়তে হবে, যাও। ঠিক আছে। সঙ্গে সঙ্গে রসখান গিয়ে নিজের সমস্ত মস্তক মুন্ডন করে নিল। নিজের যে লুঙ্গি পড়েছিল সেই লুঙ্গিটিকে ছেড়ে দিয়ে ধুতি নিয়ে ভিক্ষা করে ধুতি পরল, দাড়ি আদি সব কেটে নিল। এবার গলার মধ্যে এই বড় বড় তুলসী কাঠগুলোকে, তুলসী মালা তো ছাড়ো, যেগুলো শুকিয়ে যাবা তুলসী, সেই তুলসীর কাঠগুলোকে পেঁচিয়ে 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 গলার মধ্যে এরকম করে পড়ে, এতগুলো পড়ে নিল। একজন বলছে, এই তুমি এত তুলসী পড়েছো কেন? এক তুলসী মালা 2-3 প্যাচ পড়লেই তো হয়। উনি বলছে, আসলে ওই 2-3 প্যাচ আপনাদের জন্য, আমি তো অন্য ধর্মের মানুষ, তাই আমার প্রতি কৃপা খুব কম, তাই জন্য আমি এতগুলো তুলসী ধারণ করেছি, যেন আমার মন, আমার শরীর খুব পবিত্র হয়। এটির পিছনে একটি বৈজ্ঞানিক দিকও আছে। তুলসী মালা কেন পড়তে বলে জানেন? বিজ্ঞান, তুলসীর স্পর্শ হলে শরীরে 32 রকম রোগ দূর হয়। আপনি এনসাইক্লোপিডিয়া একটি বই রয়েছে সেখানে পাবেন। তুলসী স্পর্শিত হলে শরীর থেকে 32 রকমের রোগ নাশ হয়। আর আমরা তুলসী মালা পড়ি না কেন? বয়স হয় নাই, গলাটা যখন হয়ে যাবে তখন বয়স হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যখন ভোগ দেন, ভোগের উপরে কি দেন? জোরে বলো, আরো জোরে বলো। তো সামান্য ভোগ দিচ্ছে, কেন তুলসী দেন? বলুন, কেন তুলসী দেন? তুলসী ছাড়া ভগবানের ভোগ হয় না, তাই সেই দ্রব্যতে তুলসী ছাড়া ভোগ হয় না। আর আপনার এই দেহতে তুলসী না দিলে ভগবান কি করে গ্রহণ করবে? ভেবেছেন? ভাবুন, একটু ভাবুন, একটু ভেবে দেখুন, একটু বিচার করুন। তুলসী মালা পড়তে হয়। এবার রসখান গিয়েছে, বলে দেখো তো এবার আমি ঠিক আছি? বলে হ্যাঁ। বড় পূজারীকে বলল, বড় পূজারী বলছেন, না না না, বিজাতীয় লোক ঢুকতে দেওয়া যাবে না, যতই হোক অন্য ধর্মের মানুষ প্রবেশ নিষিদ্ধ। রসখান খুব কাঁদছে, আমি এত শখ করে জুতাটা নিয়ে আসলাম, ছোট ছোট জুতা বানিয়ে নিয়ে আসলাম, আর তুমি পড়বে না? ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করি। বাইরে বসো। বাইরে গিয়ে বাকি বাড়ির সিঁড়ির কাছে বসে রয়েছে। সকাল হলো, কিচ্ছু খাইনি বেচারা, কিচ্ছু খাইনি। ওই গোপালের চিত্রপটটার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে, এরকম করে তাকাচ্ছে আর জুতাটাকে এরকম করে লাগাচ্ছে। ইস, বানিয়ে আনলাম, তুমি পড়বে না, তুমি পড়ছো না, তোমার তো লোকজন যেতেই দিচ্ছে না আমার কাছে। আবার কাছে চুপচাপ করে। সকাল থেকে বিকাল হয়ে গেল, বিকাল থেকে রাত হয়ে গেল, মন্দির শয়ন হয়ে গেল, দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ভাবছে, কি নির্দয় গো তুমি, কি নির্দয় তুমি, এই ভিতরেই রয়েছো, তুমি বেরিয়ে আসতে পারছো না আমার জন্য, তুমি আসতে পারছো না? তুমি জানো না, তুমি খবর পাওনি বাইরে বসে রয়েছে তোমার লোকজন, কেউ কিছু বলেনি? তৃষ্ণায় ক্ষুধাতে আকতিত হয়ে মরছে রসখান। রাত 2টো বাজে, গোপালের ছবিটার মধ্যেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। কেউ নেই, বৃন্দাবন অন্ধকার। পাশে এসে রসখানের ঘাড়ে একজন হাত দিল, হাত রেখেছে। চোখ খুলে দেখছে হুবহু চিত্রপটের যে গোপাল, সেই গোপাল রসখানের ঘাড়ে হাত দিয়ে বসে রয়েছে। প্রেম সে বলো না। সাথে বলল, বাবা আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে গো, তোমার সঙ্গে কথা নাই কোনো। ভক্তের অভিমান। বলে ঠিক আছে, কথা বলো না, এই দেখো তো আমি মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে আমার পিতাম্বরের মধ্যে তোমার জন্য খাওয়াই, খাবারটা খাও তো, আগে প্রসাদ পাওয়া। ভক্তকে ভগবান নিজের হাতে করে পাইয়ে দিচ্ছে। খাও 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 খাও, খুব করে খাও, খাওয়ানো। এবার দেখছে পায়ের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণের মধ্যে একদম রক্তারক্ত হয়ে আছে, কাঁটা কিঙ্কর সব ঢুকে রয়েছে। এ কি গো, হে ভগবান, তোমার চরণে এরকম কি? আমি তোমাকে চরণ পাদুকা বরাবর চরণে এগুলো কি করে এনেছো তুমি? কোথায় থেকে? কাঁদছে রসখান, কি হয়েছে তোমার? তো তুই কোথায় থেকে এলে? বলে, আরে পাগলা, তুমি আমাকে গোপাল স্বরূপে ভালোবেসেছো, তুমি তো গোপাল। আর তুমি কোন মন্দিরে বসে আছো? বাঁকে বিহারী যে কৃষ্ণ রূপে রয়েছে,
যুবক রূপে রয়েছে। এবার তুমি যে যথা মাম প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম, যেই ভক্ত আমাকে যেই স্বরূপে ভজনা করে তাকে আমি সেই স্বরূপেই তার কাছে যাই। এবার তুমি গোপাল স্বরূপে আমাকে চিন্তন করেছো, গোপাল স্বরূপে আমাকে ডেকেছো, আর তুমি বিহারীজি বাঁকি বিহারী মন্দিরের সামনে বসে রয়েছো। আমাকে তোমার জন্য ঘুরে গোকুল থেকে নন্দগাঁও হয়ে তোমার কাছে আসতে হয়েছে, খালি চরণেই আমি তোমার জন্য দৌড়ে দৌড়ে এসেছি। তুমি যদি আমার বিহারীজির বা কৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে আসতে আমি ত্রিভঙ্গ ললিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাহলে আমি এখান থেকে তো এই দরজা খুলে বেরিয়ে যেতাম। তুমি তো গোপাল রূপে, লাড্ডু গোপাল রূপে ভেবেছো আমাকে, তোমার জন্য নন্দগ্রাম হয়ে ঘুরে আসতে হয়েছে। নাও তো, এবার তুমি একটু জুতাটা পরিয়ে দাও তো। আহা, গোপালকে রসখান নিজের চোখের জল দিয়ে চরণ ধৌত করে নিজের সেই বস্ত্র দিয়ে গোপালের চরণকে মুছে নিজের হাতে জুতো পরিয়ে দিলেন। আশ্চর্য সেখানে রসখান তো চলে গেল, আর কোনোদিনও বৃন্দাবন ছেড়ে যায়। আশ্চর্য সেখানে পরের দিন যখন পূজারী গেট খুলেছে, দেখছে রসখানের সেই জুতো বাঁকে বিহারী পড়ে রয়েছে। প্রেম সে বলো, ভগবানকে যদি ডাকি সে আজও আসে। একটি ফকির ছিল, ফকির প্রতিদিন বাকি বেরির সামনে পরিক্রমা করতো, ভিখারি ভিখারি, গান টান পারতো না, কিন্তু কিচ্ছু পারতো না। বাকে বিহারি বাকে বিহারি বাকে বিহারি বাকে বিহারি, একদম উল্টা পাল্টা সুরে, খুব বিকৃত লাগতো শুনতে। আর বাকে বিহারীর তো সবাই সুর সাধক রয়েছে হরিদাস স্বামীর পরম্পরায়, সবাই তো সুরের একদম পরাকাষ্ঠা। কি পাগল বাকে বিহারীকে এরকম করে সুর দিয়ে গান শোনা চাই, দূর কর, ভাগা, সরাও। সরিয়ে দিয়েছে। যবে সরালো সেই 2 দিন আর আসেন উনি। পরের দিন বড় পূজারী গেট খুলে দেখছে বাকে বিহারী উল্টো দিকে ঘুরে রয়েছে, একদম বিগ্রহ ভক্তের দিক থেকে উল্টো দিকে ঘুরে রয়েছে। স্বপ্ন দিল বাকে বিহারী যে তোমরা গলার সুর দেখো আর আমি তার হৃদয়ের প্রেম দেখি, তুমি তাকে খুঁজে নিয়ে আসো, সে যাতে প্রতিদিন আমার জন্য গান শোনায়। এখন সেই ফকির দেহ রেখেছে, প্রতিদিন সে বাকে বিহারীকে নিজের গলা দিয়ে গান শোনাতো। আরেকজন সাধু হয়েছিল। এই বিহারীজি বৃন্দাবনে প্রচুর 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 অনুভব হয়েছে গো, আজ অব্দি দেখা যায় এরকম। বৃন্দাবনে যাবেন যখন, অনুভব হবে না, বুঝতে পারবেন কত কত সাধক দেখবে। আমরা ভগবানের কাছে কি করি, গিয়ে এরকম করি না এরকম করি? হাত জোর করি না আশীর্বাদ দিই ভগবানকে? হাত জোর করি। এবার সেই সাধক বিহারীজির মন্দিরে গিয়ে বিহারীজি ঠিক है ठीक है ठीक है तुम ठीक से रहो, आशीर्वाद करता हूं দিয়ে চলে যেত। কি পাগল রে বাবা লোকজন সবাই। বড় পূজারীগণ উপর থেকে দেখতো এই কোন মানুষে, এত হাজার হাজার মানুষ বাকি বিহারীকে প্রণাম করছে, এই আশীর্বাদ দিয়ে চলে যায়। 2 দিন 3 দিন আবার দেখছে, আরে ঠিক है ঠিক है ঠিক है প্রণাম করতে হবে না, ঠিক আছে আশীর্বাদ ভালো ভালো। 4 দিনের বেলা উনাকে ধরেছে, এই ভক্ত নাকি তুমি আমার দাদা, এই কি করছো তুমি, এই কি সব তোমার নাটক? ভগবানের কাছে কেউ ভগবানকে আশীর্বাদ দেয় নাকি? সাধু বলছে উমা আমি কি করবো, আমি সামনে আসলেই তোমার ওই কালো ঠাকুর আমাকে প্রণাম করে, আমি প্রণাম করলেন আমি আশীর্বাদ দেব? প্রণাম করে চালাকি হচ্ছে বেশি? বলে না গো সত্যি বলছি, আমি তো সামনে দাঁড়িয়ে বলছি, সে প্রণাম করে আমাকে, তাই জন্য আশীর্বাদটা দিই আমি। আচ্ছা ঠিক আছে, কালকে এসো দেখি। আবার এবার পূজারীরা কি করলো, সেদিন বিহারীজিকে মাথার মধ্যে মুকুট পরালো, কারণ প্রণাম করতে গেলে তো মাথা ঝুঁকবে, ইচ্ছে করে মুকুট পরিয়েছে। আহা ভগবানের কি লীলা, যেই ফকির সামনে এসেছে হাতটা উঠিয়েছে, তখনই বাকি বিহারীর মুকুট খুলে এসে বিহারী একদম ফকিরের চরণে এসে পড়েছে সামনে এসে। দেখলে আমি বললাম না, এই দেখো মাথাটা ঝুঁকতে গিয়ে মুকুটটা পড়ে, মুকুট। ধন্য ভগবান আর ধন্য ভগবানের ভক্তের লীলা। বৃন্দাবনে রাধারমণ মন্দিরে এক সাধক ছিল, উনি নিজের জীবনে ভগবানের কাছে কোনোদিন কিচ্ছু চাইনি, কিচ্ছু চাইনি ভগবানের কাছে, কিচ্ছু চাইনি। শুনুন এই ঘটনাটা বলেই কথা বিশ্রাম দিব আজকে, কারণ আমাকে বলেছে 9টার মধ্যে বিশ্রাম করতে। বিহারীজির রাধারমণ মন্দিরে এক সেবক ছিল, খুব ভালো, একদম সাধু, বেশি বয়স নয় তার, এই 30-32 বছর, সাধু ছিল। মন দিয়ে শুনুন, সে ভগবানের কাছে কোনোদিন কিচ্ছু চাই না, কোনোদিন না। এবার আরো 4 জন সাধুর সাথে
সে রাধা রমণকে দর্শন করতে গেছে। কি ঘটেছে জানেন? দর্শন করতে গিয়ে সেখানে দেখছে যে সবাই যেই পর্দা খুলেছে রাধা রমণ সবাই বললো বলো রাধা রমণ লাল কি। সবাই যখন জয় দিচ্ছে, দর্শন খুলেছে মন্দিরের, সবাই হাত উঠিয়েছে। সেই ছেলেটি ভাবছে কি ব্যাপার, সে ভক্ত ভাবছে কি ব্যাপার, রাধা রমণ লাল কি জয় বলছে, সামনে বিগ্রহ কোথায়? বিগ্রহ দেখতে পাচ্ছে না। এবার কাউকে জিজ্ঞাসাও করতে পারছে না, যদি জিজ্ঞাসা করে ভাববে এ কি নাটক করছে হয়তো ভগবানের সামনে এসে। মনের মধ্যে খুব সংকুচিত হচ্ছে। পরের দিন দেখি কালকে আসি, ভাবছে আমার শরীরটা অসুস্থ, বাড়ি চলে যায়। পরের দিন আসলে সবাই রাধা রমণ লালের জয় করছে, সবাই বলছে আহা কি সুন্দর পোশাক পরিয়েছে, কিন্তু উনি বিগ্রহে দেখতে পাচ্ছে না, উনি দেখছেন খালি সিংহাসন। বিস্ময় একটি ঘটনা, হে নাথ কি হলো আমার অপরাধ? 3 দিন গেল, 4 দিন গেল, আবার বিগ্রহ দর্শন হচ্ছে না। শেষে গিয়ে উনি না পেরে ওনার পাশে যে সাধু ছিল ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মানে একটু চালাকি ভাবে, ডাইরেক্ট বললে তো একটা লজ্জার বিষয় যে বিগ্রহ নেই, বলছে বাকি বেদিকে কি রাধা রমণকে কি সুন্দর লাগছে বলো? বলে হ্যাঁ হ্যাঁ খুব সুন্দর লাগছে। কালো বস্ত্রটা কি সুন্দর? কালো বস্ত্র না না, আজকে তো সবুজ বস্ত্র পড়েছে। ও হ্যাঁ হ্যাঁ সবুজ বস্ত্রটা কি সুন্দর লাগছে বল। উনি পরীক্ষা করছে। ও ওটা কি গো দেখতে পাচ্ছি না আমি? ওই তো সামনে একটা তোমার মাথার পাক দিয়েছে, কোমরে কোমর বিছা দিয়েছে। উনি বুঝে গেল এই ভগবান লীলা করছে আমার সাথে, আমার কোনো অপরাধ হয়ে গেছে। ভগবান সবার কাছে দৃশ্যমান, আমি দেখতে পাচ্ছি না ভগবানকে। কেন? খুব কাঁদছে, খুব কাঁদছে। নাথ যেই চোখ দিয়ে তোমার দর্শনই করতে পারলাম না, সেই চোখ, সেই শরীর, যেই শরীর দিয়ে তোমার সেবাটুকুই করতে পারলাম না, যেই শরীর দিয়ে তোমার মন্দিরে গিয়েও তোমাকে দর্শন করতে পারলাম না, শরীর আমি রাখবো না। কিচ্ছু খাচ্ছিলেন না 2 দিন 3 দিন, আর কেউ তাকে দর্শনে আসতেও দেখে না। কোথায় গেল সে ভক্ত? আর আসে না। একদিন যমুনা তটে গেছে, নিজের প্রাণ বিসর্জন দিবে। ভগবান বৃন্দাবনে এসে রাধা রমণ মন্দিরে এসেও তোমাকে দর্শন করতে পারছে না, সবাই দর্শন করছে, আমি শরীর আর রাখবো না। প্রাণ বিসর্জন দিতে গেছে। হেনকালে সেখান থেকে পাশ থেকে একটি লোক এসেছে, তার সমস্ত শরীর যেন কুষ্ঠ রোগে ভরা, কুষ্ঠ রোগে ভরা। উনি ওনার কাছে এসে নতুন ঝামেলা একটা চলে আসে, বাবা রক্ষা করো। রক্ষা আমি কি করব বাবা? রক্ষা তো করবে তোমার কৃপানা দয়ানিধি, আমি কি রক্ষা করব? বলে না গো, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বপ্নাদেশ করেছে যে আপনার কাছে এসে আপনি যদি ভগবানের কাছে একবার বলেন, একবার যদি কিছু মানে চেয়ে বলেন যে এই ভক্তের কুষ্ঠ ব্যাধি ঠিক করিয়ে দাও, তাহলে আমি তাকে ঠিক করে দেব। বলে দূর এ কোনো কথা? বলে হ্যাঁ আমি সত্য কথা বলছি, যমুনার সামনে বলছি। ভগবান আমাকে স্বপ্নাদেশে বলেছে যে ওই সাধককে গিয়ে বলবে, যে যমুনার তীরে রয়েছে ওই সাধককে গিয়ে বলবে যে ভগবান তুমি একটু যে সাধু তুমি একটু ভগবানকে বলে দাও না আমার কুষ্ঠ ব্যাধি ঠিক করে দিতে, আপনাকেই ঠিক করতে বলতে বলেছে। বেশ, যা ভগবানের ইচ্ছা। উনি ভগবানকে বলছেন, হে রাধা রমণ লাল, আপনি কৃপা করে, আপনি দয়া করে এই কুষ্ঠ ব্যাধির রোগাগ্রস্তের এই রোগীর ব্যাধকে ঠিক করে দিন, দয়া করে ঠিক করে দিন না প্রভু। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের সমস্ত কুষ্ঠ ব্যাধি চলে গেল। সাক্ষাৎ সেই উনি তো চলে গেলেন, তারপরে এবার উনি যেই যাচ্ছেন আবার সমুদ্রে এই দিতে, সাক্ষাৎ ত্রিভঙ্গ ললিত স্বরূপ মূর্তি রাধা রমণ লাল সেখানে প্রকট হয়ে তাকে দর্শন দিলেন। নাথ তুমি এসেছো, কোথায় গিয়েছিলে? তুমি দর্শন কেন দিচ্ছিলে না আমাকে? ভগবান চুপ করে রয়েছে। ও নাথ কিছু বলছো না কেন? বলো না প্রভু। দয়ানিধি তোমার জন্য প্রাণটা দিতে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা পাগল, প্রাণ দিতে দিব তারপরে তুই তো আমার প্রাণ, কেন দর্শন দিচ্ছিলাম না জানিস? ঋণ হয়েছিল মাথায়। কিসের ঋণ? দেখ সবাই আমার কাছে সবকিছু চায়, কত কিছু চায় মানুষ আমার কাছে। কেউ ধন চায়, কেউ সম্পত্তি চায়, কেউ পুত্র চায়, কেউ পুত্রী চায়, কেউ আনন্দ চায়, সুখ চায়। হ্যাঁ রে, তোর জীবনে তো এত দুঃখ কষ্ট, তুই তো কিছুই চাসনি আমার কাছে আজ অব্দি। তাই জন্য নিজেকে ঋণী মনে হচ্ছিল আর লজ্জিত মনে হচ্ছিল, তাই জন্য তোকে দর্শন আমি দিতাম না, আমি তোর দর্শন করতাম না, সামনে থেকে সরে যেতাম।
তাই আমি আজকে বুদ্ধি করলাম, দেখলাম তুই যে মানছিস না, তুই যমুনাতে নিজের প্রাণ ত্যাগ করতে যাচ্ছিস, তাই আমি একটি বুদ্ধি খেললাম যে ভক্তকে, কুষ্ঠ ব্যাধিকে তোর কাছে পাঠালাম যাতে তুই কিছু চা আমার কাছে। তাই জন্য তোকে আমি চাওয়ালাম যে ওর ব্যাধিটা ঠিক করে দাও। প্রেম সে বলো না, আরো জোরে বলো, বলো রাধা রমণ লাল কি। এমন হচ্ছে ভগবান, এমন হচ্ছে ভগবানের ভক্ত। ভালোবাসো, সে ভালোবাসবে, অনুভব হবে সে তোমার সাথে রয়েছে, অনুভব। বিশ্বাস করুন, আমি তো ভগবানকে ভালোবাসতে পারলাম না, কিন্তু রাধারানীকে ভালোবাসতে পারলাম না, কোনোদিন ভালোবাসতে পারলাম না, কিন্তু অনুভব হয় এই সাথে থাকে না দাদা। ও জানি প্রত্যক্ষ বর্তমান সাথে থাকে। কোন কার্য সম্পাদন করতে যাচ্ছি, সেদিকে ঘেটে এমেটে উল্টো করে দিয়ে অন্য কার্য করিয়ে দিয়েছে। পরে থেকে ভাবলাম, হাই হাই, যদি সেটা করতাম তাহলে দুর্ঘটনা হয়ে যেত। কত ঘটনা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সাথে রয়েছে, উনি বুঝাচ্ছে আমি সাথে রয়েছি। তো বিশ্বাস করুন, আজকে আমি এগুলো বলার বিষয় নয়, তবে বলি আপনাদের মনে বিশ্বাস জাগানোর জন্য, আরো পূর্ণ সমর্পণ জাগানোর জন্য। একদিন ছোট্ট একটি কথা বলি আমি। একদিন আমি গুরুদেবের কাছে যাব, গোবরডাঙ্গা যাব। বাবা গোবরডাঙ্গাতে ছিলেন, আর আমার কাছে একটি 500 টাকার নোট ছিল, আর একটি 10 টাকা ছিল। ঠিক আছে, গোবরডাঙ্গার টিকিট এখান থেকে 10 টাকা, 10-15 টাকা এরকম, আর 10 টাকা কি ছিল। আর সেখানে গোবরডাঙ্গা নেমে আবার গাড়ি করে বহু দূর যেতে হয় যেখানে গুরুদেব এসেছেন। আমি ভাবছি দুপুর বেলা, আর সাথে আমার রাধারানী সবসময় থাকে, আমার সাথে সবসময় থাকে। আমি ভাবছি রাধারানী, এই এখন এখান থেকে স্টেশন যাব, ট্রেন রয়েছে একটা 2:24-এ, তারপরে একবারে 3:40-এ, মাঝখানে কোনো ট্রেন নাই। রবিবার ছিল সেদিন, কোনো কারণে কম ছিল। আর তখন বাজে 2:10 না 2:20 বাজে না এরকম। টোটো না ধরলে ট্রেন পাবো না। আমি ভাবছি কি হবে, না সে ঠাকুর, ট্রেনটা পাবো না, আর গুরুদেব সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে যাবে, দর্শনটাও পাবো না, সব শেষ হয়ে যাবে। এতদিন পর বাবা দর্শন পাবো, আমার পাঠ ছিল, আগে থেকে যেতে পারিনি। বলতে বলতে আমি ভাবছি যে টোটো যদি এখান থেকে স্টেশন যাই তাহলে 10 টাকাটা নিয়ে নেবে, 500 টাকা আমাকে ভাঙিয়ে কে দেবে? কেউ ভাঙিয়ে দেবে না। আমি তো ওখানে গিয়ে বিপদে পড়ে যাবো। ওখানে মন্দিরে নামবো, গোবরডাঙ্গায় কত দূর যাবো, কেউ ভাঙিয়ে দেবে, সব দোকান আদি সব বন্ধ থাকবে দুপুরবেলা, কি করবো? ব্যাস এইটুকুটা খালি বলেছি। সেজি খেলা দেখিয়ে দিই। সামনে একটা টোটো আসলো, যাই উঠে যায়, ট্রেনে তো উঠি, নামি তো গোবরডাঙ্গা দেখা যাবে, 10 টাকা দিয়ে দেবে। আমি টোটোতে উঠলাম। এবার টোটোওয়ালাটা একাই ছিল, ফাঁকা রাস্তা, দুপুরবেলা, একদম গ্রীষ্মকালের কথা বলছি। টোটোতে উঠলাম, টোটোতে বসলাম। আমি মনে ভাবছি 500 টাকাটা কে ভাঙিয়ে দিবে আমাকে? গোবরডাঙ্গায় তো এমন কোনো চেনা পরিচিত নেই, অনেক দূর যেতে হবে, আমাকে কে ভাঙিয়ে দেবে? 10 টাকাটা আমি টোটোওয়ালাকে নেমে স্টেশনে দিতে যাচ্ছি। উনি বলছে, থাক, আমি 10 টাকাটা নেবো না, আপনি যান। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, বলে কেন নিবেন না? না 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 না, আপনি সাধু বৈষ্ণব, আপনি যান, আমার লাগবে না, আমি তো সারাদিন কামাই করলাম, আপনি রাখুন। বিবর্তন ভালোবাসতে পারি না, কিন্তু সবসময় সবার, এটা শুধু আমার জন্য না, আমার করুণাময়ী রাধারানী সবার সাথে থাকে, শুধু অনুভব থাকে, আজও থাকে। তাকে ডাকুন, সে আজও আসে, বাধ্যতামূলক সে আসে। তাই আবার পুনরায় হরি কথা আপনাদের সম্মুখে আমি উপস্থিত হব 29 তারিখে। সবাই মন দিয়ে শুনুন একটি কথা, 29 তারিখে কিন্তু আরো সমস্ত সঙ্গীত মিউজিশিয়ানরা থাকবে। আমরা আগেই পাঠে বসার চেষ্টা করব। একটু পাঠ কীর্তনটা সবার কাছে নিবেদন, যদি পাঠ আমি 6:30টার সময় বা 6টার সময় শুরু করি, তাহলে আমার পক্ষে অনেকটা পাবেন, আপনারা অনেক পাবেন, আমিও খুব আনন্দ করতে পারবো। কারণ 2 ঘন্টায় কোনো পাঠ কিছুই বলা যায় না। মঙ্গলাচরণে ভাবে ঢুকতে কোথায় থেকে শ্রীজি কোথায় নিয়ে যায় কিছুই হয় না। এই জন্য প্রচুর ভজন সেদিন অপেক্ষা করছে, প্রচুর ব্রজ ভাব অপেক্ষা করছে, প্রচুর আনন্দ করব, নৃত্য করব, গান করব সকলেই। 29 তারিখ সন্ধ্যা 6টার মধ্যে কিন্তু